Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the third parallel session here at Nepal Infrastructure Summit 2022. र अब ढिला नगरिकन हामी हाम्रो यो parallel session सुरु गर्न जाँदैछौँ जसको टपिक रहेको छ urban infrastructure for livable cities. यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ हाम्रो स्पेशल गेस्ट चाहिँ प्लेन डिले भएको कारणले आइपुग्नु भएको छैन, but whenever Honorable Minister of Urban Development, Honorable Medmani Chaudhary ji आउनुहुन्छ, उहाँ join गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ यो session. He has promised that he'll be here, but he's also given us permission to carry forward with this session. So त्यही गरेर अब हामी panelistहरूलाई अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ. I'd like to request Mr. Arnav Heckman, Head Portfolio Management Unit, EDB, to kindly join us on stage. I know it's after lunch, but I'm sure all of us have a little bit of energy to maybe put our hands together for our panelists who come on stage. Mr. Dhanraj Acharya, Mayor, Pokhara Metropolitan City. सबैजना अझ नेटवर्क पनि गर्दै हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ. हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ म हल भित्र निम्त्याउन चाहन्छु र मेयरज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धनराज आचार्यज्यूलाई. यसैगरी विराटनगर मेट्रोपोलिटन सिटीका मेयर नागेश कोइरालाज्यूलाई पनि माथि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ. सँगसँगै बिरगञ्ज मेट्रोपोलिटन सिटीका मेयर राजेश मानसिंहज्यूलाई पनि अगाडि हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ. यसैगरी दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी म्युनिसिपालिटीका मेयर तीर्थराज भट्टराईजीलाई पनि माथि मञ्चमा आइदिनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ. यसैगरी टाउन डेभलपमेन्ट फन्डका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीलाई पनि एज अ प्यानलिस्ट हाम्रो यो मञ्चमा आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. And requesting our moderator to kindly join us on stage, Mr. Krishna Gyawali, former Secretary, Policy Advisor, Nepal Urban Resilience Program. Ladies and gentlemen, we're talking about urban infrastructure for livable cities. Urban infrastructure भन्ने बित्तिकै हामीले basic facilities, services का बारेमा, transportation, communication system, water, sanitation, विभिन्न यी यस्ता infrastructure का बारेमा सोच्छौँ when we talk about urban infrastructure for livable cities. The current level for urbanization is around 40%, which is projected to grow with declaration of new municipalities and migration as two major factors. र आज चाहिँ हामी livable city का लागि चाहिने urban infrastructures के कस्ता हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा अबको यो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउने छौँ. र ढिला नगरिकन यस सेसनका मोडरेटर मिस्टर कृष्ण गेवाली जीलाई यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु. Thank you very much, Satyaji. Welcome to everyone. Namaste, Sabaijanalai. Actually, this session was supposed to be a forum of all metropolitan mayors, but coincidentally, that is not happening, despite we wanted. Kathmanduko mayor sahabलाई इन्द्र जात्रा पर्यो. हाम्रो यहाँ पोखराको मेयर साहबलाई हामीले हेरिरहेछौँ. I think you were fortunate enough to join the इन्द्र जात्रा event as well. रातो टिका लाएर आउनु भएको छ. हजुर. र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीसँग अहिले यतिखेर मन्त्री हुनुहुन्न. माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यू इज अन फ्लाइट. आई थिङ्क फ्लाइट इज होपफुल्ली रिज्युमिङ सुन. ही विल बी हियर एनी टाइम सुन. तर अब समयको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर हामी कार्यक्रम सुरु गर्दै जाउँ भनेर म अनुमति पनि मागेँ यहाँहरू सबै समक्ष. We have the panel of very distinguished personalities. Like you have been told, we have mayors from some of the metropolitan cities, including Pokhara. Receive गरिसकेका छौँ उहाँलाई. धनराज आचार्यजी आउनु भएको छ. विराटनगरबाट नागेश कोइराला हुनुहुन्छ. वीरगञ्जबाट राजेश मान सिंहज्यू हुनुहुन्छ. र यसै गरी हामीसँग संयोगले हाम्रो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी कहाँ पर्यो जिल्ला चाहिँ खोटाङकै दिक्तेल हो. ओके, उहाँ पनि आउनु भएको छ. सबैजनालाई हामी स्वागत गरौँ. र सँगसँगै we have two other distinguished members of the panel.
हामीसँग from Asian Development Bank we have okay, I'll see it here. Arnaud Heckman, did I pronounce correctly? Welcome, sir. You are heading the Portfolio Management Unit in Nepal Resident Mission of the Asian Development Bank. And then we have, last but not the least, the Executive Director of Town Development Mon. So, यो प्रेजेन्स यहाँहरुको जुन छ यसले यो हाम्रो सेसनको डायलगलाई सार्थक र उत्पादक बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु विदाउट मच एडो ढिलो धेरै नक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु सबभन्दा पहिले we were actually you have seen in the brochure that we were supposed to be having a keynote address from Sunil Babu Shrestha ji, who happens to be the vice chair of the NAST, but for some reason, unavoidable reason, he could not be present here. So, अब हामीले म्यानेज गरौँ keynote speech कई स्थानमा हामीले very important articulationहरु सुन्ने छौं सबभन्दा पहिले I'd like to invite Arnaud Heckman to give us a glimpse of what livable cities are like, because you have also conducted a study. I suppose that as far as I remember, there was a study conducted in 2019. There might have been further studies. So you might like to throw light upon us, basically in view of the context of the countries like ours. Don't take us to the so-called advanced cities of Europe and America. हामीलाई हाम्रो कन्टेक्स्टसँग मिल्ने गरी चाहिँ कस्तो शहर बसोबास त्यसबारेमा I'd like to request you to give your remarks. Arnaud, please. The floor is yours. Thanks so much and good afternoon, respectful panelists and audience. I'm very happy to be here and to talk about this topic. Livable city, it will be very hard to summarize in 5 minutes, but I'll try my best. Actually, preparing to these events, I was, looking at what is a livable city. And if you look at that, I think you can summarize in 1 or 2 words is happiness and quality of living, Happiness sounds a bit strange. But think about that, if you are running a company or a department in the administration, if your team is happy, they are creative, they are productive, you attract talent, So this happiness at the context of the city is very important. And when people are happy, what it means? It means you have created an environment, they have access to services, they have access to the culture, they have access to job, education, etc. So if the ultimate goal of a livable city should be something is happiness and quality of living. And why I'm saying that also is because, I'm not going to try to compare Nepal with other region or Singapore or whatever, but those visions at the municipality are very important. So they should be a statement vision at the municipality level. What is it we want to achieve with happiness inside? And then cascade down into strategic objectives. And again, what I'm saying that is because this planning scheme, these planning steps are extremely important if we want to achieve a livable city. And I think, the municipality have a critical role to do. And starting, with this vision, strategic objective, and planning. The integration of different planning at the municipality level is so important to reach this objective. And I found, one of the most difficult and challenges is the sharing of information. If you have an integrated planning with an objective and strategy, with a vision and strategic objective, and if you have a sharing of information among all the administration in the municipality, then automatically it will drive the growth and will drive the development. Now the problem here and in many countries in the world, this sharing of information is not there. Every administration have his own, plan, have his own, way of thinking. So at the municipality level, it is so important that
a sharing information tool is created. It can be GIS system, it can be map-based web-based mapping system, whatever. You know, you have to have those plans integrated in one goal for development. And it's not only about city, it's also a city with this inner region. If we take livable city as being able to create growth and share wealth, then cities has to be connected with their hinterland. Because if you look at, I'm sorry, yeah. If you look at, development pattern, the disconnection between urban economy and rural economy is a massive, massive challenge when it goes to development. And in many, situations, there is a strict disconnection. I don't want to make some parallel, but in Europe it's the same. We have been relying for international trade to give us, supply of food and agribusiness. Now we are paying a very high price of it. And what is happening also in Nepal is if you have this disconnection between urban development and rural development and not integration, automatically it attacks the natural resources. Because rural people cannot have access to higher profits, so they continue to feed on the natural resources which are small. So what I mean here is, again, livable city is all those integration of plans together. Now, one more thing. Of course, this integration of plans have to be after sectoral. And I think what is very important, and there is no shortcut on that, is for every sector, every infrastructure, solid waste management, water, wastewater, there must be very detailed studies. What is the issue? How we are going to solve it? It has to be vertically and horizontally integrated, institutional management, all those areas. So there cannot be a shortcut of studies when it comes to infrastructure and sector infrastructure. It has to be integrated to the overall plan, and it needs to have a very, very detailed feasibility studies at the community level, at the infrastructure level, at the business level. Because otherwise, we are rushing into investment which are not sustainable and which are missing the quality of infrastructure. So on each sector, and the problem also is, if we don't have that, we are not capable to see the issue of not targeting infrastructure. What I've witnessed in many, many areas and in many countries, if like, let's say solid waste is not addressed right away, it grows. People say, okay, it will disappear, but it doesn't, or substandard peri-urban area, and then it becomes a monster. And when the effect of solid waste is affecting the population and the livability of the city, it is too late. It's costly to solve, and it blocks the city development. So action has to be done right now. There is so many solutions in the world that can be adopted in Nepal. I'm not going to go through each sector. But again, for each city, a very detailed study needs to be made for each sector, integrated water management with wastewater, all those areas feeding the overall vision and master plan. My two very last points is like that. So all of that, if we talk about livable city, should lead to, for me, two things. First, infrastructure to attract a shared growth and job. So infrastructure also has to be made to attract private sector. The enabling environment for private sector investment, it can be an agro park or it can be within the city. It has to incentivize that because then it creates wealth, it creates growth, and it generates revenue. And second, which is I think maybe the most important for a livable city, neighborhood planning. You can do all the infrastructure in the world. If people don't have access to those services at the neighborhood level, you fail. And this neighborhood redevelopment, it's very complex because it includes housing also. It includes connection to services. But there is some mechanism also that you can have to attract the private sector. The private sector, especially at the neighborhood level, can help the municipality to invest in housing, to invest in neighborhood development, to have a neighborhood development which is mixed use, mixed income, green and resilient. And by doing those neighborhood development, local development,
in echo with the general planning, then you can solve a lot of issues. For example, we always say, okay, we have to facilitate the transportation. No, we have to limit the transportation. We have to have communities that don't have to commute many far away. So by solving those different scale of planning through infrastructure, this is where you can solve some issues and increase livability. Of course, it's very easy to say like that, and it requires, again, the municipality working with us, development partner, the governments, to help on this, to provide maybe technical assistance and financial support. But for me and federalism also, it's great opportunity for the municipality to have those tools in hand and to develop those tools in hand to be able to implement livable city. Thank you very much, Arnaud. You have very clearly and very beautifully articulated the vision of livable cities, connecting the concept with infrastructure development. You started with happiness and talk through the quality of life, of course, which is very important to obtain happiness. In fact, this is also our motto. The national vision is prosperous Nepal, happy Nepali, as you know very well. Of course, there are predominantly subjective elements of happiness. There might be a variation of definitions, but there are indicators, that make you feel like, you are happy enough. And then you also talked about sharing of information, which is very, very important, especially in terms of governance, infrastructure governance. And then you also talked about connectivity, connection between rural and urban economy. Seemingly there is a disconnect between these two sectors, which is actually a challenge in the context of Nepal, because Nepal, as we know very well, is predominantly a rural country, but that narrative has to be modified. I mean, there has to be a refined narrative, like, even being rural, we should be having all the urban amenities. This time around, if you permit me, I remember the late parliamentarian Pradeep Giriji, who in one of the speeches in the parliament said that while he was commenting on the budget, I think it was last year, of the government of Nepal, federal government, he was saying that he was actually objecting to a sentence which was mentioned in the budget speech, and he was saying that we should be changing the narratives. We should be providing urban amenities to rural poor, rather than saying that cities are the icon or the epitome or the symbol of civilization. So हामीले चाहिँ वास्तवमा सहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँको त्यो उक्ति अत्यन्तै मननीय र गहनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो. So thank you very much for that issue of raising connectivity between the linkage between rural and urban economy. And then you jumped to the very practical features of making city livable. For example, you mentioned about the sectors and the subsectors, including solid waste management, water availability, and the sewerage management. And then while talking through the infrastructure, you invited private sectors, and you said incentivization. You said, without providing sufficient incentives to the private sector, यतिकै private sector ला आउ भनेर चाहिँ कोही आउनेवाला छैन. No private sector is coming, just like that, So that's a very key point you raised, and then you finally mentioned about what we have been calling, these days as green, resilient, and inclusive development. Thank you for that. And lastly, local development and other things like sustainable transportation. Those issues have also been raised. Thank you very much for giving a sort of curtain raiser. It was more than a keynote speech. Thank you. So now I will turn to the other distinguished colleague who is actually heading the investment agency. Just like हामी टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर भन्छौँ, नगर विकास कोष नेपाल सरकारले क्रिएट गरेको डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन हो र सहरलाई कसरी बसोबासयोग्य बनाउने. I hope the translation services are being provided to or not. I think you can use that. So सहरलाई कसरी बसोबासयोग्य बनाउने, के गर्दाखेरि पूर्वाधार र सहरी बसोबास योग्यता भनौँ न, लिभेबिलिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चरको बिचमा कनेक्टिभिटी हुन्छ,
किनभने नेपालमा कस्तो विडम्बना छ भनेदेखि एकातिर चाहिँ हामी यो सहरमा भइराखेको माइग्रेसनको इन्फ्लक्सलाई रोक्न सकिरहेको छैनौँ, अर्कोतिर फेरि सहर बसोबासयोग्य छैन भनेर हामीले भनि पनि रहेछौँ। And if you see the trend of migration in Nepal, actually the influx is coming from rural to urban setting. Despite the fact that actually the cities are becoming worse in terms of livability compared to rural areas. So why that is happening, and how can we invite private sector as well, and how can we best optimize the investment in cities? अनि सरकारले के गरिराखेको छ यसबारेमा, you can choose the language of your convenience. So now the floor is yours, Krishnji. Thank you, moderator Krishna sir. ड्यासमा हुनुभएका महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू एवं उप एज नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, एडीबी पोर्टफोलियो हेड, सबै पार्टिसिपेन्टज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक्स आफैमा हामी एउटा बिग सिटिजमा बसिरहेका छौँ र हाम्रो सिटी कसरी लिभेबल हुन सक्छ भनेर आज डिस्कस गरिरहेका छौँ। एउटा हिसाबले हामीले जहाँबाट एउटा प्लानिङ प्रोसेसको हिसाबले चाहिँ जुन हामी सिटीहरू मेट्रो सिटीकै कुरा गरौँ, अहिले मेट्रोको मेयर साहबहरू सबैजना मेयर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सबै नभए पनि 3 जना मेयर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ। एउटा हिसाबले हामीले यो सिटिजलाई लिभेबल बनाउनको लागि हाम्रो आफ्नो घरलाई हामी कसरी लिभेबल बनाइरहेका हुन्छौँ, हामी आफ्नो घरलाई चाहिँ कसरी सफा राखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो घरको चाहिँ सिवरेज एन्ड वाटर सिवरेज म्यानेजमेन्ट, वाटर सप्लाई र सिवरेज म्यानेजमेन्ट हामी कसरी गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो घरमा हामीले कसरी मेन्टेन गरिरहेका हुन्छौँ। आखिरमा के हो त भन्दाखेरि त्यही घरको रेप्लिकेसन चाहिँ एउटा सिटी हो। हामीले के सोचिरहेछौँ, हाम्रो घरमा चाहिँ हामी सबै विषयवस्तुहरू वाटर सप्लाई, स्यानिटेसन, एज अ एयर सिस्टमदेखि लिएर त्यसको सरसफाइका विषयवस्तुदेखि लिएर त्यसमा ग्रिनरीदेखि लिएर त्यसमा फुल रोप्ने कुराहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ हामी घरलाई चाहिँ बहुत ब्युटिफाई गरिरहेर बसिरहेका छौँ। सो हामी चाहिँ राम्रोसँग सुत्न पाइरहेका छौँ। हामी घर जाँदाखेरि चाहिँ म घरमा आइपुगेँ भनेर आई फिल द सेफ भनेर हामी घरमा आरामसँग सुतिरहेका छौँ। त्यही कुरा घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि तपाईँ हामी डराइरहेका छौँ, मेरो बच्चा स्कुल पुगेर सेफली आउँछ कि आउँदैन त, मेरो श्रीमान घर पुगिसकेपछि सेफली चाहिँ ड्राइभिङ गरेर चाहिँ घर आइपुग्छ कि पुग्दैन त। एभ्री ठाउँमा हामी चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ सहरमा चाहिँ ग्यादर गर्दै गइरहेका छौँ। हामीले गरेका जति पनि सिस्टम छन्, हामीले सिटिजलाई लिभेबल बनाउने सिस्टममा हामी जान सकेनौँ। मैले भन्न खोजेको एज अ चाहिँ वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज सिस्टम हेऱ्यो भने हाम्रो इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज सिस्टम हामीले अहिलेसम्म एज अ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको एप्रोचले भनौँ अथवा प्रोजेक्ट प्लानिङको एप्रोचले भनौँ हामी जान सकेका छैनौँ। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई गएर हेऱ्यौँ भने हामी अहिले पनि एज अ पर्सनलाइज ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा छौँ। हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई कसरी राम्रो गर्ने र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले सबै एज अ चाहिँ एज ग्रुपको मान्छेहरूले ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालको सिस्टम हामी कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रोजेक्ट बेसिसमा हामी गएकै छैनौँ। त्यसै गरिकन हामी हामी घरमा ग्रिनरी बनाउँछौँ, सहरमा ग्रिनरी कसरी बनाउने भनेर अर्बन ग्रिनरी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हामी सुरु गरेकै छैनौँ एज अ चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट। त्यसै गरिकन चाहिँ एज अ चाहिँ अर्बन एरियामा हाम्रो सिटीहरूमा चाहिँ एज अ एयर पोल्युसनको कुराहरूलाई र त्यहाँको डस्ट पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रा सिटीहरू छिर्दाखेरि चाहिँ यो धुलो मैलो सबैले चाहिँ बिग्रेका गाडीहरू धोएर किन नछिराउने भन्ने कुरामा कहिले प्रोजेक्ट हामी तयारी गरेकै छैनौँ। भनेपछि हाम्रा सिटीहरूलाई लिभेबल बनाउने कुरामा प्रोजेक्टहरू तयार गर्ने कुरामा हाम्रो एज अ चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप, हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडरसिप थिङ्क गरेकै छैन भन्छु म। किनभने त्यो विषयवस्तुमा थिङ्क गरेर त्यो खालको प्रोजेक्टहरू हामीले जब तयार गर्छौँ, हामीसँग रिसोर्सको कन्स्ट्यान्ट होइन, महानगरपालिकासँग पनि रिसोर्स छ, टाउन डेभलपमेन्ट फन्डसँग होला, अन्य प्राइभेट सेक्टरसँग होला, विभिन्न निकायहरूसँगको रिसोर्स छ। तर हामीले हाम्रो सिटीलाई लिभेबल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिएको प्रोजेक्ट के हो त? ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा कस्तो प्रोजेक्ट चाहिएको हो, अर्बन ग्रिनरी बढाउनको लागि कस्तो प्रोजेक्ट चाहिएको हो, डस्ट पोल्युसनहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि के खालको प्रोजेक्ट चाहियो भनेर एज अ चाहिँ हामीले त्यो खालको लिभेबल सिटी डेभलपमेन्टका प्रोजेक्टहरू प्रिपरेसन गर्ने कन्सेप्टमै सोचेका छैनौँ। हामी अत्यन्त डिसइन्टिग्रेटेड वेबाट एउटा इन्टिटीले एउटा प्रोजेक्टको काम गर्छ, एउटा इन्टिटीले एउटा प्रोजेक्टको काम गर्छ, अर्को इन्टिटीले अर्को प्रोजेक्टको काम गर्छ। मेयर साहबहरूले हाम्रो यो जुरिस्डिक्सनको विषय नै होइन,
यो त खानेपानी विभागले गर्ने हो, यो विद्युत प्राधिकरणले गर्ने हो भन्ने विषय आउँछ। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो सिटीभित्रको चाहिँ इन्टायरली इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट, कोरिडोर एप्रोच डेभलपमेन्ट, त्यो एप्रोचमा चाहिँ हामीले नजाँदासम्म त हामीले सिटीमा चाहिँ जुन प्रोजेक्टका अहिलेका कन्सेप्टहरू जुन हामीले चाहिँ एप्लाई गरिरहेका छौँ, जुन तरिकाले चाहिँ महानगरपालिकाको चाहिँ हामीले बजेटरी सिस्टममा गएर हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ विथिन द 5 करोड 10 करोडका रेन्जका प्रोजेक्ट एउटा पनि भेट्दैनौँ। विथिन द मिनिमम रेन्जका प्रोजेक्टहरू कुनै डोनर फन्डेड प्रोजेक्टहरू भयो अथवा टिडिएफ फन्डेड प्रोजेक्टहरू भयो भने त्यो हायर साइजमा जाला। त्यो केही न केही हिसाबले चाहिँ इम्प्याक्टफुल इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले र त्यसलाई रिजल्ट दिने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको प्रोजेक्टहरू साइज होला। नत्र भने मेयर साहबहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने पनि मेरो सिटीलाई म कसरी लिभेबल बनाउने र मेरो सिटीको चाहिँ एज अ 20 इयर्स 50 इयर्स प्लान यो हो, त्यो अनुसारको चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ म यो खालको प्रोजेक्ट गर्छु नि त भनेर चाहिँ एज अ 5 वर्षको चुनिएर आउनुभएको मेयर साहबहरूले नि त्यो खालको सोचिरहेको पर्सपेक्टिभ देखिँदैन। म त 5 वर्षको लागि इलेक्टेड भएर आयो, व्हाट क्यान आई डु फर द 5 इयर्स, यो पर्सपेक्टिभबाट सोचेर हाउ क्यान वी मेक द सिटिज लिभेबल, द्याट इज द ग्रेट क्वेसन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क फर द 50 इयर्स 60 इयर्स 100 इयर्स एन्ड मेक द कम्प्रिहेन्सिभ इन्टिग्रेटेड प्लान एन्ड एभ्री इन्स्टिट्युसन should investment on the same framework, same comprehensive plan. Department of Water Supply, Electricity, Metropolitan City, every entity should be investment on the same comprehensive plan so that we can make our cities livable. Thank you very much. Thank you, Executive Director. You kind of gave us the real picture, even if we did not like the picturization of what is happening very much, but you are speaking of reality. You raised a very pertinent point, saying that any good thing starts from home. If you are making your home beautiful, why can't we make our cities beautiful? So this replicated expansion of good ideas which you start at home could be taken to the city level. That is okay at the thinking level. The problem lies in implementation. अलिकति मैले एउटा सप्लिमेन्टल क्वेसन तपाईलाई सोधेर मात्रै I will turn to the mayors. यो यस्तो किन भइरहेको छ त? Since you are leading an institution which has a clear mandate, and in our eyes, you are supposed to be doing the things that are not being done, right? I'm not actually blaming you as a solely responsible person. यो सिस्टमकै कुरा गर्नुभयो तपाईले, यो भइरहेको छैन जस्तो you pointed out that there are problems with bureaucracy, there are problems with political leadership. That is okay. तर कहिलेसम्म हामीले how long we will be repeating this narrative? यसलाई तोड्न त पर्छ. Somebody has to break the circle, हैन? यो vicious circle लाई तोड्न त पर्छ. त्यसको लागि you have to step in. पाइला त उठाउनै पर्यो. त्यसनाले being a head of the executive head of an institution which is supposed to be encouraging municipalities, cities, all categories of municipalities, हैन, to go for the projects that you described are needed, हैन, to make cities livable. तपाई कहाँ आएका छन् कि छैनन्? तपाईले ती cities का मेयर साहबहरुसँग कतिको कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ? So what you have to offer? तपाईसँग के छ? ल आउनुस्, म चाहिँ तपाईहरुको शहरलाई livable बनाउनको लागि सहयोग गर्छु, हैन, भन्ने अफर चाहिँ के छ? Could you kindly throw light on this? Thank you for the question, sir. हामीले नगर विकास कोषको तर्फबाट जस्तो हामीले काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिँ इट्सेल्फ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेसम्म इन्टायरली सिटीमा चाहिँ एउटा इन्डिकेटर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हो र यसले धेरै हदसम्म ट्रेड डेफिसिट र एयर पोल्युसनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छ भन्ने हिसाबले जस्तो काठमाडौँ ललितपुर एज चाहिँ काठमाडौँको हकमा हामीले जसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक बस ऱ्यापिड ट्रान्जिटको प्रोजेक्ट चाहिँ तयार गरेर ग्रिन क्लाइमेट फन्डको पैसा एसेस गर्ने गरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट तयारी गरेर चाहिँ जसरी हामीले जिसिएफमा सबमिसन गरेका छौँ, त्यसै गरिकन अन्य मेट्रो सिटीहरूमा पनि इभन पोखरा मेट्रो, बुटोल सब मेट्रो लगायतका चाहिँ अन्य सिटीहरूमा पनि पहिलो कुरा इन्टरभेन्सन चाहिँ हामी टाउन डेभलपमेन्ट फन्डको तर्फबाट चाहिँ एज अ ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा हामी गर्न चाहन्छौँ ताकि
त्यो चाहिँ एज अ मार्केटमा एज अ सिटीमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ एज अ चाहिँ सबै जेनेरेसनको चाहिँ पिपुलहरूले चाहिँ सेफ महसुस गरोस्, टाइमली ट्राभल गरोस्, ताकि एज अ चाहिँ पर्सनलाइज भेहिकलमा चाहिँ जान नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा इन्टरभेन्सन हामीले त्यो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कृष्ण सर। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ हामी चाँडै नै त्यो खालको चाहिँ इबिआरटी सिस्टम चाहिँ मेजर एज अ चाहिँ मेट्रो र सब मेट्रो सिटीहरूमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि we are discussing the same path with the ADB as well, FCDO as well, that we are discussing about the preparation of the project for the e-electric bus rapid transit and the e-mobility project in the major cities of the Nepal, metro city and the sub-metro city. And in the same way that we are preparing the one project, that the urban greenery development project. That's the especially for the using for assessing the green climate fund. And development of the urban greenery in every space, even in the roof of the house, in the garden, in the front of the space, in the roadside, in the median of the road, everywhere, wherever we can plant and the development of the nursery through the municipalities and metropolitan city and the urban greenery, that we are preparing the project for the urban greenery development project for the metropolitan and sub-metropolitan city. Because we have to more livable, we have to develop the livable city, especially more focus on the metro city and sub-metro city, because these are more polluted. And third one, other municipality, we focus on the land development project and township planning project. We always encourage the project for the development of the land pooling project and township development project. In that line, recently the Bass municipality, we are providing the support to the Bass municipality and provide the financing support for developing the almost 300 plus Rupani, one small town project. So in the same line, we are providing the technical assistance to the number of municipalities for the planned city development. Thank you very much. Thank you very much. You have given us the brighter side, actually. Now we are very optimistic. Thank you. That is what we wanted to hear at the end. I will turn to the mayor's community. I will start with Pokhara. Mayor Sahab, I think it was 2 months ago, you also hosted a metropolitan mayor summit, Metro Meet Nepal, organized. I had the opportunity of being there. हामीले एउटा डिक्लेरेसन पनि एडप्ट गरेका थियौं 7 बुँदे त्यसमा अब मेट्रोपोलिटन गभर्नेन्सलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा लिगल पोलिसीका कुराहरू र अलिकति सेक्टरल प्रायोरिटिज सेक्टरल फोकसको कुराहरू ग्रिडको कुराहरू पनि आएको थियो पोखरा आफैमा एउटा सुन्दर शहर हो नेपालको सबभन्दा सुन्दर द मोस्ट ब्युटिफुल सिटी इन द कन्ट्री तर अब द्याट ब्रिङ्स यु च्यालेन्जेस एज वेल हैन समस्या पनि छ चुनौती पनि छ सजिलो चाहिँ छैन अहिले भर्खर हाम्रो टिडिएफ को चाहिँ इडीले चाहिँ नि मेयर साहबहरुको भिजन अलि मायोपिक भयो अलि सर्ट साइटेड 5 वर्ष भन्या त के हो र गइहाल्छ भनेर भन्नुभयो 5 वर्षको भिजनले त पोखरालाई त कहीं मिल्दै जाँदैन हैन सो इभन बियोन्ड योर ओन टेन्योर एज अ मेयर हैन यु शुड बी लिडिङ द थिंकिङ प्रोसेस र अर्को चाहिँ उहाँले तीनटा कुरा औल्याउनु भएको छ व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टरली एउटा यो ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको कुरा गर्नु भएको छ व्हिच इज भेरी भेरी क्रिटिकल टु मेक सिटीज लिभेबल ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि मेनी थिङ्स आर टाइड अप हैन त्यो उरुग्वेको मेयरको एउटा स्टेटमेन्ट छ नि एउटा असल राम्रो समुन्नत सभ्य शहर भनेको के हो त्यसको परिचय चाहिँ नि फुटपाथले दिन्छ हैन मान्छेहरू कसरी रमाएर हिँडिराखेका छन् त्यो मान्छेहरूको चाहिँ नि मोबिलिटीले दिन्छ वाकेबिलिटीले दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो धुवा फालेका बडे मानका गाडीहरू हिँडेर मात्रै चाहिँ शहरको परिचय आउँदैन भन्ने कुरा पनि छ त्यसनाले पोखराको सन्दर्भमा यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुरा होस् त्यसपछि अर्बन ग्रिनरीको कुरा गर्नुभयो उहाँले र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डको एक्सेसिबिलिटी प्रमोट गर्नको लागि किनभने उहाँहरू डेजिग्नेटेड इन्टिटी पनि हो हैन हामीले इन्टरनेसनल ग्रिन क्लाइमेट यो फाइनान्सिङ इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग पुर्याइदिन्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ र प्राइभेट सेक्टरको कुरा गरि नै सक्नुभयो र ल्यान्ड पुलिङको कुरा पनि गर्नुभएको छ सो दिज सम अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हि हेज हाइलाइटेड पोखरामा हजुरले कस्तो सोच बनाउनु भएको छ के गर्छु भन्नुभएको छ समस्याहरू के छन् यु कुड लिमिट योर रेस्पोन्स टु 6 to 7 minutes I suppose if we have time we can go for the second round also thank you Mayor sir
थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण गेवाली सर। सबै मञ्चमा रहनुभएका प्यानलमा रहनुभएका आदरणीय गेस्टहरू र सहभागी सबै साथीहरू, सिएनआईका प्रेसिडेन्ट सहित सबै समितिका साथीहरू, सबैलाई म हार्दिक सम्मान र अभिवादन गर्छु। सिएनआईभन्दा पहिला बताइदिन चाहन्छु, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 को आयोजना गर्नुभयो। म आफै पनि सिएनआईको लाइफ मेम्बर हो, त्यस हिसाबले पनि म यो समिटमा यो प्यानलमा उपस्थित भएर यहाँहरूको बिचमा केही कुरा राख्न पाउँदा सबभन्दा हेलो पोखरा महानगरपालिका जति बेला म निर्वाचित भएर आएँ त्यसो आएको पहिलो निर्णय नै पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियोस् भनेर नेपाल सरकारसँग फर्मल एउटा डिसिजन गरेर त्यसको प्रोसेसमा हामीले अगाडि लगाएका छौँ। भने पछाडि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान भनेको पोखरालाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहर कसरी बनाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहर यस अर्थमा कि संसारभरिका मानिसहरू आउने त्यो सहर हो जो आफैमा दोहोऱ्याएर आउने बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष हाम्रो त गइहाल्छ, सही कुरा हो त्यो। तर म कहाँबाट अलिकति बढी प्रभावित छु भने म जन्मनुभन्दा केही वर्ष अगाडि, अघिल्लो वर्ष होला सायद, त्यति बेलाका तत्कालीन अञ्चलाधीश डाक्टर शङ्करराज पाठक र पदमबहादुर खत्रीले पोखरा यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर नभनिदिएको भए आजको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बन्ने थिएन। अहिले भइरहेको पोखराको खास न्यु रोडदेखि लिएर एउटा विश्वविद्यालय भनौँ न पृथ्वीनारायण क्याम्पसदेखि लिएर कुराहरू बन्ने थिएनन्। त्यो बन्थ्यो कस्तो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो 4-5 वर्षमा चाहिँ बनिरहेको पोखरामा 3टा ठुला फाँटहरू छन् हजुर। बिरुवाको फाँट भन्ने छ, खरानेको फाँट भन्ने छ, कुँडरको फाँट भन्ने छ। त्यो 3टा फाँटबाट पोखरीलाई मात्रै होइन त्यो रिजनका सबै मान्छेलाई खाना पुग्ने धान उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले त्यो 3टै सहरमा हाम्रो न त बारुणयन्त्र जान्छ न त एम्बुलेन्स जान्छ। त्यो पछिल्लो अवधिमा जस्तो बनाइ त्यस्तै सहर बनिरहेछ हजुर। दुईटा कुराको बिचमा हामी छौँ। मैले के भन्न खोजेँ भने एउटा यस्तो सहर चाहिन्छ भनेर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि एउटा बाटो देखाइदिनेहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो अवधिमा आएर चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तै छोडिदिएर लतालिङ्ग भएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म पोखराबाटै सुरु गरेर आजको यो उठेका विषयहरूलाई यहाँहरूको बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। भनिन्छ नि वेल प्लान इज हाफ डन। राम्रो प्लान गर्न सकियो भने आधा कुराहरू त जे उद्देश्य थियो त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ। र एउटा व्यवस्थित सहर हुनका लागि अघि कृष्ण सरले भने जस्तै गरेर हामी सबैको दृष्टिकोण के भयो भने आफ्नो घर त राम्रो हुनु पर्यो, आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी राम्रो हुनु पर्यो, तर आफ्नो घर आँगनभन्दा बाहिरभन्दा पछाडिको कुरामा त्यति मतलब नहुने कुराहरू रह्यो। म अहिले एउटा ठुलो समस्यामा छु। सायद देशका 753वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चुनौती भएको स्थानीय तहको प्रमुखमा पर्छु। जनवरी 1बाट हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुरु हुँदैछ। त्यसको ठिक्क 2 किलोमिटरमा हाम्रो ल्यान्डफिल साइट छ। यदि त्यो ल्यान्डफिल साइट चाहिँ त्यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नबन्ने भएको भए अब 25 वर्षसम्म पनि त्यसलाई हामीलाई पुग्थ्यो होला सायद। अब हामीले केही दिनभित्रमा त्यसलाई सार्नु पर्नेछ। जबकि त्यो ल्यान्डफिल साइट बन्नुभन्दा धेरै पछाडि एयरपोर्ट बन्न थालेको हो। एयरपोर्ट बन्ने अथोरिटी र त्यसले त्यो किन तालमेल गरेन होला र यो 4-5 महिनाको समयभित्र हामीले चाहिँ एट एनी कस्ट तिमीले त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो होला? यसमा दोषी को होलान्? हाम्रो पोलिसी कहाँनिर बिग्रियो होला होइन? तत्त ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले सम्पूर्ण कुराले चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा महानगरपालिकाले यसले म्यानेज गरिदिने भने त्यो 22 अरबको लोनको जिम्मेवारी तिमी हुनुपर्छ भन्ने खालको होइन, सोझै नभने पनि भन्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो होला? यसमा चाहिँ हामी सबैले सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले आउने दिनमा चाहिँ व्यक्तिगत समस्याका कारणले होइन, राज्यका कारणले दिनुपर्ने सबै खालका सुविधाहरू नभएको कारणले गर्दा मान्छे चिन्तित हुन नपर्ने सहर होइन। गरिब हुनु, गरिब परिवारमा जन्मनु मान्छेको दोषी होइन होला, तर त्योभन्दा पछाडि व्यक्तिगत उन्नति गर्ने आदि कुरा त व्यक्तिगत कुरा भयो। तर राज्यको तर्फबाट गरिदिनु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू जे बनाइदिनु पर्ने हो नि, न्यूनतम सोसल सेक्युरिटीका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू पुरा भएन भने त्यो सहर बस्न लायक हुँदैन, मैले बुझेको होइन। त्यो पुरा गरिदिने दायित्व चाहिँ हाम्रो हो। र त्यसमा चाहिँ अहिले 3वटा सरकार, अस्ति हामीले यो मेयर सम्मेलन पनि गऱ्यौँ महानगरपालिकाको मेट्रो मिट भनेर, त्यहाँ पनि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। सानो सानो नगरपालिकाहरूलाई गभर्न गर्ने र चाहिँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले गभर्न गर्ने पनि होइन, उस्तै छ। त्यस कारणले त्यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ लेभल पनि हामीले त्यसलाई तादम्यता मिलाउन सकेनौँ भने समस्याहरू मिनेटमा उत्पन्न हुन्छ। आज पोखरामा 25 वर्ष अगाडि सायद देशको सबैभन्दा
हरेक हिसाबले चाहिँ राम्रो सहर थियो। अहिले ठुलो पानी पर्यो भने मेरो सडकबाट स्कुटर बगाउँछ। किन भन्दा हिजो पानी परेको 10 मिनटमा चाहिँ पानी कहाँ परेको थियो र भन्नुपर्ने सहरमा अहिले चाहिँ सबै कङ्क्रिट सिटी भयो, जसको कारणले गर्दा पानी तल जाने ठाउँै भएन, पानी सडकबाट गुड्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो 20 वर्ष अगाडि बनाएको नालीमा त्यो पानी जान सक्दैन। त्यो भयो के, त्यो कहाँ मिलेन त भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको अनुपात र इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो सँगसँगै एकसाथ जान सकेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले कि त यो माइग्रेसन रोक्नु पर्यो। अब आजको दिनमा काठमाडौँको माइनस छ पपुलेसन, हामी कहाँ चाहिँ प्लस छ 4.33 भन्ने छ, होइन? यो अझै बढ्छ, किन भन्दाखेरि हामी पोखरा राम्रो बनाउँदैछौँ। यो जति राम्रो बन्छ त्यति यसको चाहिँ पपुलेसन बढ्दै जान्छ। वरपरबाट हामी ग्रेटर पोखराको कुरा पनि त्यस कारणले गरेका छौँ कि माइग्रेसन रोकौँ, छिमेकी पालिकाहरूसँग छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग पनि मिलेर काम गरौँ र त्यहाँको माइग्रेसन चाहिँ हुन नपरोस्, त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ दिनभरि पोखरामा काम गरेर पनि साँझ फर्कन सकियोस् भन्ने खालको ढङ्गले हामीले सोचिरहेछौँ। र यसमा अघि कृष्ण सरले भने जस्तै गरेर हामीले पोखराको सायद पोखरा फेरि यदि ठुलो छ, कति ठुलो छ भन्दा काठमाडौँभन्दा 10 गुणा ठुलो छ, ललितपुरभन्दा 14 गुणा ठुलो छ। सबैभन्दा ठुलो, नेपालको सबैभन्दा ठुलो भूगोलका हिसाबले 464 स्क्वायर किलोमिटर छ हाम्रो पोखरा, र आजको दिनमा पनि 609 किलोमिटर बाटो चाहिँ हाम्रो धुले बाटो छ। यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले सीमित साधन र स्रोत छ, यसमा चाहिँ लोकल सरकारले मात्रै गर्न सक्ने विषय त भएन। र हाम्रा अघि सरले भने जस्तै गरेर हाम्रा योजनाहरू चाहिँ बिलो 50 लाखका छन्, पालिकाले गर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो हाम्रो त छ नै, तर प्रदेश सरकार पनि देख्दैछु 2 लाख 3 लाखका पनि बजेटहरू चाहिँ तल गइरहेछ। यो काहीँ मिलेको हो कि होइन, होइन? उपल्लो सरकारहरूले मिडल क्लासको र अनि केन्द्रको सरकारले अलि चाहिँ हाई क्लासको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ लगानी गरिदिनु पर्ने हो, प्रोजेक्ट दिनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ यति साह्रो मिलिरहेको त्यस्तो देखिँदैन। त्यसो भए एउटा कुरा, अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले हाम्रा प्लानहरू चाहिँ भनौँ न सिस्टम नै यस्तो छ, कसलाई दोष दिने कुरा त भएन, यसलाई कहाँबाट संशोधन गर्ने हो, खरिदोइनदेखि लिएर यति कतिपय कुराहरू मेरो महानगरपालिकाको हिजो मात्रै महालेखाको कार्यालयले हिजो मात्रै भनौँ न खाता खोलिदिएको छ भनेको हामीलाई त्यति समय लाग्यो, 1 महिनाभन्दा पनि बढ्ता लाग्यो, 11 महिना अब बाँकी रह्यो भनौँ न यो आर्थिक वर्षको। अनि त्यसमा नि अब टेन्डरको प्रोसेसमा आदि जाँदा एक ठाउँमा पुग्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो सिस्टम के रहेछ भने सबैभन्दा लो बिडिङ जसले गर्छ त्यसलाई दिने, अनि क्वालिटी र त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको बिचमा चाहिँ काहीँ भेटघाटै नहुने, होइन? केही अब यो कन्ट्र्याक्टर क्षेत्रको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने मैले अन्त भन्न खोजेको होइन, जसरी हुन्छ कन्ट्र्याक्ट पार्ने, मोबिलाइजेसन लिने, त्यसपछि मोबाइल स्विच अफ गर्ने। यो ढङ्गले 4, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्टर साथीहरू फेलै नपर्ने, अनि त्यसपछि हरेक परियोजना झुन्डिएर बस्ने, यस्तो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ जान्छ, कहाँ बन्छ, अनि प्लान र त्यो चाहिँ बन्ने चिजको कहीँ पनि तादात्म्यता हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पोलिसीमा पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने त्यस्तो मैले देख्छु, होइन? र अर्को भनेको त हामीले खास गरिकन सुरक्षा, अरू सबै कुराहरूको साथसाथमा पनि सुरक्षाको हामीले अनुभूति दिन सकेनौँ सहरमा भने अरू सबै चिज भएर पनि मान्छेहरू त्यहाँ आउने बस्ने जाने हुँदैन। हाम्रै पोखराको कुरा गर्दाखेरि हामी केटाकेटी हुँदाखेरि पोखरा चाहिँ धेरै गुन्डागर्दी हुने ठाउँ हो, काटमार हुन्छ भन्ने खालको इमेज थियो। त्यसलाई सच्याउनका लागि चाहिँ धेरै वर्ष लाग्यो, 30-40 वर्ष लाग्यो। आज पोखरा एकदम सुरक्षित छ भन्ने हामीले बनाइरहेछौँ, 24 आवर लेक साइड खोलिरहेछौँ, रातको समय पनि तपाईँ ढुक्कसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ बनाइरहेछौँ। तर त्यो सँगसँगै अरू दिन सक्ने अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, अरू कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ, भइसकेको छैन। तर हामीलाई के विश्वास छ भने कम्युनिटीलाई सरकारसँग जोडिएन भने काम हुन सक्दैन। नत्र भने लोकल सरकार होस् अथवा प्रदेश सरकार होस्, केन्द्रको सरकार, तिनीहरू अन्तर्चित्र हुन्छन्, कम्युनिटीले विश्वास गर्दैन, ऊ आफ्नै ठाउँतिर गइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ कम्युनिटीलाई जोड्नुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई जोड्नुपर्छ, र मिलाएरै सँगसँगै एकसाथ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मेजर कुरा हो। संसारभरि हामी देख्छौँ भर्सक मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट होइन भेहिकल प्रयोग गर्दैन सिटीभित्र, तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भने प्रतिष्ठाको विषय भयो प्राइभेट भेहिकल। यसलाई हामीले यो हाम्रो मानसिकतामै कसरी चेन्ज गर्ने होला देशभरिमै, यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सँगसँगै अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ यो ल्यान्ड पोलिसीको कुरा हो। यदि हामीले सही ढङ्गले यो जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालयले पठाएको छ, हामीलाई 1 महिनाभित्रमा सकेर पठाउनु भनेको थियो। मेरोमा 18 जना इन्जिनियरले चाहिँ 15 घन्टा काम गरिरहेछन्, अझै पनि 1 महिना सकिने छाँट छैन, होइन? मालपोतमा कुनै काम भइरहेको छैन, थुप्रै दिनमा चाहिँ करिब 200 फोन चाहिँ यो कहिले खुल्छ भनेर मात्रै आइरहेछ। यो चाहिँ यो जब हामी यो काम सक्छौँ त्यति बेला मन्त्रालयले मलाई के लागेको छ भने यो निर्णय फिर्ता भयो भनिदिन्छ कि जस्तो लाग्छ, होइन? यो ढङ्गले हामी एउटा कुरा गर्छौँ र त्यसमा अडिँदैनौँ, यो पनि हाम्रो डेभलपमेन्टको चाहिँ समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यी जतिसुकै जे भए पनि नबनाइकन सुख छैन, होइन? कम्युनिटीसँग जोडिएर स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, काम बनाउनुपर्छ, बन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।
थ्याङ्क यू मच मेयर साहब। सबभन्दा पहिले त त्यो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन हामी सबैले यहाँलाई त्यही कामना गर्छौँ। आई टेक द अपर्च्युनिटी अफ सेयरिङ द इन्फर्मेसन द्याट हामी पोखरामा एउटा सानो इन्टरभेन्सन छ, त्यो मार्फत पनि जोडिएका छौँ। द्याट इज कल्ड नेपाल अर्बन रेजिलियन्स प्रोग्राम। आई ह्यापन टु बी पोलिसी एडभाइजर, सो विल बी डिस्कसिङ अबाउट द्याट इस्यु इन डिटेल. This is not only the issue of finding a landfill site, which we often look forward to. सबभन्दा पहिले त landfill भन्दा अगाडि sanitary पनि जोड्नुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ बिर्सिन्छौँ हामी। तर बेसिकली हाम्रो अहिले लास्टमा भन्नुभयो नि माइन्डसेट चेन्ज, यो सोलिड वेस्टमा पनि यो माइन्डसेटकै कुरा छ। उही घरलाई सफा सुग्घर कसरी बनाउने भन्ने कन्सेप्टलाई यदि हामीले फराकिलो बनाएर अलि विस्तारतिर पनि पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यही काम गर्छ जस्तो लाग्छ। र यो सेग्रिगेसन स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा पोइन्ट अफ डिपार्चर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बारेमा हामी पछि पनि छलफल गरौँला। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। जस्ट 3 months or 4 months away to get the Pokhara International Airport into operation. Water logging अर्को एउटा यो अर्को एउटा इस्यु छ काठमाडौँमा। अझै पनि पानी सङ्घालमा हामीले सरी फर द टेक्निकल प्रब्लम। यो पूर्वाधार र जनसङ्ख्याको अनुपातको बिचमा सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो हैन, ढल निकासको कुरा, माइग्रेसनको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि भेरी पर्टिनेन्ट इस्यु आई थिङ्क। र छिमेकी नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्छु भन्नुभएको छ। पोखरा आफैमा ठुलो इन टर्म्स अफ टेरिटोरी, द लार्जेस्ट म्युनिसिपालिटी अफ द कन्ट्री, काठमाडौँमा 10 गुणा ठुलो भन्नुभयो। मेगा प्रोजेक्ट भएन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यो गभर्नेन्सको इस्युहरू निकाल्नु भएको छ, सिस्टम रिफर्म। र अन्तिममा चाहिँ सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, विच इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इनफ्याक्ट दिस रिमाइन्ड्स मी अफ दि एसटिजी गोल 11, आई थिङ्क इट्स 11, मेकिङ सिटिज सेफ रेजिलियन्ट एन्ड सस्टेनेबल भन्छ होइन। दिगो विकास लक्ष्यको 11ले सेफ सिटीलाई चाहिँ इम्प्यासिस दिन्छ। सो थ्याङ्क यू फर रेजिङ दिस इस्यु मेयर साहब। अब म आई विल गो टु वीरगञ्ज है। वीरगञ्जको मेयर साहबलाई पनि मेरो सोधाइ चाहिँ अब कस्तो बनाउँछु भन्नुभएको छ आफ्नो सहरलाई। वीरगञ्जको कुरो गर्दाखेरि वीरगञ्ज हामी सबै गएका छौँ होइन। व्यापारिक केन्द्र हो, नेपालको चाहिँ द्वार हो, प्रवेशद्वार हो भनेर भन्छौँ होइन, त्यो हो पनि। तर वीरगञ्जको अर्को एउटा पक्ष पनि छ, सम्पदाको संस्कृतिको सहर भन्ने कुरा। मलाई त्यो बेलासम्म थाहा थिएन, जुन बेलासम्म त्यो गिरीश गिरीको किताब पढेँ मैले। आई होप यु हेभ अल्सो रेड द्याट नोभल होइन, एउटा अकाउन्ट हो, तर न्यारेटिभ चाहिँ अलिक फिक्सनल जस्तो पनि छ। त्यो वीरगञ्ज भन्ने पढेपछि ओहो यो त पोखरो पनि पोखरी पनि छ, पुस्तकालय पनि छ, सांस्कृतिक केन्द्र पनि हो होइन, धेरै कुराहरू त्यहाँ रहेछ। त्यसनाले वाट इज योर भिजन फर योर ओन सिटी होइन, वीरगञ्जलाई कस्तो बनाउँछु भन्नुभएको छ मेयर साहब, र के गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्छ, अलिकति सुनौँ यहाँबाट। धन्यवाद गेवाली सर। सर्वप्रथम मञ्चमा उपस्थित मेरा अग्रणीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म चाहिँ नि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र खास गरी भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ नि अब जितेर आइयो, जेठ 12 गते शपथ ग्रहण गरियो, त्यसपछि यस्ता कार्यक्रमहरू मैले धेरै गरेँ। यस्ता कार्यक्रमहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने मलामी जाँदाखेरि मलामी जान्छौँ नि, मलामी जाने बेलामा हामीहरू भित्र जाँदाखेरि भन्छ के गर्नु यार जिन्दगीमा के छ र होइन, के छ बेकारमा यति गर्छौँ भन्छ। तर त्यहाँबाट चाहिँ नि शमशान घाटबाट बाहिर निस्किसकेपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै आफ्नै तालमा लाग्छ। यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै मलाई लाग्छ कि यस्तो कार्यक्रम मैले हेरिरहेको छु। यहाँ हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, भन्छौँ यसरी गर्नु पर्यो उसरी गर्नु पर्यो, तर लागू गर्नलाई कसैले सहयोग गर्दैन। यहाँ सापकोटा सरले पनि आरोप लगाउनु भयो कि मतलब नेताहरूको मेयरहरूको ऊ छैन। म यहाँहरूसँगै जान्न चाहन्छु। अहिले गेवाली सरले पनि भन्नुभयो वीरगञ्ज औद्योगिक नगर हो, देशको आर्थिक राजधानी हो। त म यही कुरो मलाई समझमा आएन, त्यो आर्थिक राजधानीको अनुभूति अहिलेसम्म हामी वीरगञ्जवासीले किन गर्न पाएका छैनौँ त? त्यो औद्योगिक करिडोरको अनुभूति वीरगञ्जका युवाहरूले किन गर्न पाएका छैनन् त?
भन्नलाई आर्थिक राजधानी भन्ने बजेट दिन बेलामा जो ठुलो छ नि, यहाँ जसरी ठुल्ठुलाका कुरा सुनिन्छन् त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नि पोखरालाई नि दिने, वीरगञ्जलाई दिने कति त 100 करोड 130 करोड। वीरगञ्जको जम्मा बजेट 300 करोड छ। 300 करोडमा मोटामोटी 110 करोड तपाईँको चाहिँ नि कर्मचारीहरूको तलबमै जान्छ। अब नेताहरू छ भने अलिकति त्यसमै पनि जान्छ। अब कसरी गर्नु त ठुलो योजना? सापकोटा सरले भन्नुभयो ठुलो योजनाहरूको भिजनै छैन। अब अस्ति नै भर्खर आएको थिएँ, एडिबीको सरहरूसँग पनि मैले भेटघाट गरेँ। वीरगञ्जको नाम चाहिँ नि यो 23 मा थिँदै थिएन। मैले भने त्यसरी त हुँदैन, 23 मा केही गरेर राख्नु भनेर अनुरोध गरेर गएको छु। अब एडिपी शहरी विकासले पनि ठुला ठुला परियोजना चालु गरे, सन् 2014 मै चालु गरेको थिए। अब चाहिँ नि यो डिसेम्बरमा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कार्य सम्भार अवधि पनि समाप्त हुँदैछ। तर मेरो भनाइ चाहिँ नि एडिपीहरूले पनि जुन अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेजको सेवरेज पाइपलाइनको जुन काम गर्यो, तपाईको काम गर्दाखेरि जसले लगानी गर्छ कम्तीमा उहाँहरूले राम्रोसँग अनुगमन त गरिदिनु पर्यो। आज वीरगञ्जको अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेजको अवस्था हेर्नुहुन्छ, भरेर सबै उ भइसक्यो, 1 वर्ष पनि छैन भएको। ल्यान्डफिल साइड अस्तिको असाढ महिनामा 1 वर्ष भयो ठेकदारले जिम्मेवार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको। त्यसको पूर्वाधार हेर्नुहुन्छ, भत्केर भताभुङ्ग भइसकेछ। त कम्तीमा जो लगानीकर्ता छ, जसले लगानी गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले कम्तीमा लगानी त राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। तपाईको ठेकेदारहरू जुन चाहिँ ठुला ठुला प्रोजेक्टका ठेकेदारहरू हुन्छन्, उनीहरूकै चल्ने गर्छन्, उनीहरूकै बोली लाग्ने गर्छन्। यहाँ कसैको लाग्ने भने जस्तो झन् कर्मचारी तन्त्रको बेला मैले आरोप लगाउन कसैलाई खोजे होइन। कर्मचारी तन्त्र तपाईँहरू वीरगञ्जमा सबैलाई खास गरी यहाँका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। वीरगञ्ज आएर कम्तीमा एकचोटि हेर्नुहोस् न तपाईँहरू, अवस्था के छ त? राजधानी भनिन्छ, आर्थिक राजधानी, अवस्था के छ त? सङ्घीय सरकारको त्यस्तै उ छ, सौतेला नजरिया छ, बजेटमा कमी छ, गाली जहिले पनि खाइन्छ। मेन रोडको विषयमा मैले बच्चै भएको बेलादेखि सुन्छु कि अब मेन रोड टुट्छ, अब मेन रोड टुट्दैन, सडक चौडा गर्नै पाइँदैन। जहिले पनि गएर चाहिँ नि सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन्छ, कहिले कहाँ मुद्दा हालिन्छ। अवस्था यस्तो छ, म जितेर गएपछि जनतालाई पहिले बाचा गरेको थिएँ घण्टाघरको सडक बनाउँछु भनेर, एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो। अब त्यसमा काम लगाइयो, त्यो काम लगाउँदाखेरि पनि अब त्यसमा पनि अख्तियारले तुरुन्त पत्र लेखेर पठाउँछ, तैँले चाहिँ नि किन उ गरिस् भनेर। सडक विभागसँग अनुमति माग्छु, अनुमति दिँदैन। हेर्नुहोस् कि कम्तीमा हामीहरू महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनले चाहिँ नि जहाँ दुर्घटना घट्ने अवस्था छ, कम्तीमा चाहिँ नि त्यहाँको मर्मत त हामीहरूलाई गर्न दिनुस् भनेर भन्दाखेरि त्यो लेखेर पनि दिँदैन। बल्ल तल्ल सांसद मन्त्री कसको सोर्स लगाउँदाखेरि एउटा पत्र दियो। पत्र पनि यस्तो गरी लेखिन्छ, यो एक पटकलाई तपाईँलाई चाहिँ नि मर्मत गर्न दिएको छ, अर्को पालिदेखि पाउनुहुन्न हैन। अहिले हाम्रो मितेरी पुलको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ तहरूले सोसल मिडियामा पनि हेर्नुभयो होला, चाहिँ नि त्यहाँ अलि पानी पऱ्यो भने टेम्पो उल्टिने सब हुन्छ। अब त्यसमा पनि नेपालको हाम्रो सङ्घीय कानुन कस्तो छ भने, कोही एउटा ठेकदारले पायो, टेन्डर बिड गरेर लियो उसले, अब त्यसले पायो भनेर अर्को ठेकदारले फेरि चाहिँ त्यसमा मुद्दा दिएर हेर्नुहोस् अहिलेसम्म काम रोकिदिएछ। अब त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमा विचार दिन्छ, कहिले काम हुने होइन। गाली खाने कसले त? लोकल नेता जो छ उसले गाली खाने, स्थानीयमा जो छ। त मेरो भनाइ चाहिँ नि खाली कुरा गरेर चाहिँ नि हुँदैन, हाम्रो वीरगञ्जप्रति एउटा सोच पनि छ। यहाँहरू सबले भन्नुहुन्छ औद्योगिक कारिडोर हो, औद्योगिक कारिडोरमा चाहिँ नि हाम्रो सोच छ, हामीहरूले पहल पनि गर्दैछौँ। वीरगञ्जका युवाहरूले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि रोजगार पाओस्, कम्तीमा जुन चाहिँ नि विदेश पलायन हुने क्रम छ त्यसलाई चाहिँ नि कसरी कम गरौँ भनेर। सडक रोडको विषयमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउन केही नेताहरूले हडबड गरे। 19 वटा वार्ड थियो पुरानो उपमहानगरपालिकामा, त्यसलाई 16 वटा गरेर पुनः
16वटा वडालाई चाहिँ नि गाउँपालिकालाई चाहिँ नि 16वटा गाउँपालिकालाई 16वटा वडामा बनाइयो। आज त्यो अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो छ भने चाहिँ नि महानगरपालिका भन्न पनि सुहाउँदैन, जानलाई एउटा सडक छैन। अहिले बर्सात पानी पर्यो भने चाहिँ नि हिलाम्मै हुन्छ। हाम्रो सोच अस्ति एडिपीको उहाँ शहरी विकासमा पनि यहाँ सचिवजी मन्त्रीजीलाई पनि गएर भेट्यौँ। हामीले कम्तीमा चाहिँ के भने चाहिँ कम्तीमा जुन 16वटा वार्ड पछि थपिएको छ जुन गाउँपालिकावाला छ त्यसलाई एकअर्कासँग सडक सञ्जालमा त जोडौँ भन्ने आग्रह गरेर आएको छु। अब खास गरी चाहिँ नि सिवरेज पाइप भन्न पनि लाज लाग्छ, म पनि वीरगञ्जवासी नै हुँ। सिवरेज पाइपलाइन तपाईँको चाहिँ नि एउटा केही साइडमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एडिपी र शहरी विकासले चाहिँ नि उ गरेर चाहिँ नि 100 करोडको लागतमा तपाईँको चाहिँ नि बनाएको छ। तर आजसम्म भन्नुपर्दाखेरि मैले पनि एउटा पनि पाइपलाइन त्यसमा जडान हुन सकेको छैन। बनाउन बनाइदियो तर बनाएर यसै पढ्यो, त्यसमा अहिलेसम्म एउटा पनि पाइपलाइन जडान गर्न कसैले पनि पहल गरेको छैन। हामीले अब यो पालिदेखि चाहिँ नि नक्सा पास गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि तपाईले लाइन जडान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो नीतिमा ल्याएका छौँ। यति मात्र होइन, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने खास गरी हामी जनतामा पनि वीरगञ्जवासीमा पनि केही कमी छ। उदाहरणकै लागि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीमा चेतनाको कमी छैन। हामी वीरगञ्जवासीमा चेतनाको कमी छैन, तर खै कुन चाहिँ नि उसले छोएको छ। हामीहरू जितपुरको रातो पुल पार गर्न साथ हामीहरूमा चेतनाको आफै विकास हुन्छ। वीरगञ्जका ठुला ठुला मान्छेहरू जसको यहाँ डेराहरू छन्, यहाँ बस्छन्, जुन विद्यार्थीहरू जुन यहाँ पढिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ नि फोहोर सडकमा फ्याल्दैन, एउटा झोलामा राख्छन्। सिटी बजार लिएर गएपछि लिएर दौडेर चाहिँ ट्र्याक्टरमा फोहोरको ट्र्याक्टरमा राख्छन्। तर त्यही वीरगञ्जमा यताबाट उता फेरि रातो पुल उता कटना साथ तपाईको चाहिँ नि घरमा एकछिन पनि फोहोर रुक्नु हुँदैन। जुन भन्नुभयो सापकोटा सरले खाली आफ्नै घर बनाऊ जस्तो, घरमा एकछिन पनि फोहोर रुक्नु हुँदैन। तुरुन्त बाडेर नालीमा फ्याल्दिनु छ, रोडमा फ्याल्दिनु छ, पसलेले उठाएर तपाईको चाहिँ नि रोडमा ल्याएर फोहोर फ्याल्दिनु छ। त मेरो भनाइ चाहिँ चेतनाको कमी भइदिए त काठमाडौँमा आएर यसरी गर्थेन, वीरगञ्जमा किन गर्छन् त? अब यसको लागि पनि हामीले अभियान थालेका छौँ। यताबाट पनि राम्रो सल्लाह सुझाव आउला भनेर मैले अपेक्षा राखेको छु। खास गरी चाहिँ नि वीरगञ्जलाई चाहिँ हामीले योपालि वीरगञ्जमा हाम्रो साह्रै गर्मीको महिनामा पानीको ठुलो सङ्कट आएको छ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ वीरगञ्जलाई चाहिँ कम्तीमा यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा चाहिँ 10,000 बिरुवा रोप्ने भन्ने चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ। र ट्रान्सपोर्ट नगरीको पनि अब ट्रान्सपोर्ट नगरी एउटा बनाउनलाई मामुली तपाईको चाहिँ जमिन वमिन गऱ्यो भने 150 करोड भन्दा कम लाग्दैन। अब 150 करोड त्यहाँ लगाउनु भन्दा दाताहरूलाई खोज्दैछौँ। 150 करोड त्यहाँ लगाउनु भने महानगरपालिकामा अरू सानोतिनो काम हुँदैन। त त्यसर्थ केही नेताले गर्दाखेरि पनि सापकोटा सरलाई आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु, केही नेताहरूले गर्दाखेरि पनि हामीहरू मेयरलाई दोष नदिनुहोस्। बजेट सीमित छ, काम गर्ने कसरी? वीरगञ्ज जुन म सम्पूर्ण यहाँका अगुवाहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, निमन्त्रणा दिन चाहन्छु, कम्तीमा एकचोटि हाम्रो वीरगञ्ज पनि आएर हेरिदिनुहोस्। तपाईहरुको सल्लाह सुझावको मलाई अति आवश्यक छ। हाम्रो वीरगञ्ज कसरी राम्रो वीरगञ्ज हुन्छ भनेर यति भन्दै आफ्नो शब्दलाई म यहीँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मेयर साहब। यो समिटको उद्देश्य पनि के हो भने लगानीकर्ता खास गरी निजी क्षेत्रका र सँगसँगै क्षेत्रका पनि त्यसमा डेभलपमेन्ट पार्टनर वी हेभ एडिबी एन्ड वर्ल्ड ब्याङ्क कलिग्स विथ अस अरू उसमा हुनुहुन्छ, सेसनहरूमा हुनुहुन्थ्यो। र हामीसँग चाहिँ टाउन डेभलपमेन्ट फन्ड पनि इन्भेस्टिङ एजेन्सी नै हो। यहाँहरू र उहाँको बिचमा वार्ता गराएर यो जोड दिने उद्देश्य पनि यो समिटको भएको हुनाले one of the things Birganj Mayor said was related to you also. Now he was saying that he was beautifully complaining to you. He was saying that you are very good at investing in infrastructure, but when it is actually implemented and at the end handed over to the government,
there is no monitoring. I mean, well, we cannot rightly blame on you because that may not be your responsibility, but there has to be a mechanism, that that has to be agreed upon before you actually hand it over to the government. एउटा केही नभइकन चाहिँ नहुने भयो भन्ने कुरा. So this is something that he was also referring to his meeting with you. Probably he raised this issue. If not, then there is a good scope for you to engage further with Birgit Mayor, because this is also an opportunity for you as an investor. You are an investing institution. र अर्को चाहिँ यो अर्बन ग्रिनरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो TDF को ED साहबले हैन. ल है तपाईलाई पनि स्कोप आयो. उहाँले चाहिँ 10,000 हैन मेयर साहब 10,000 बिरुवा रोप्छु भन्नुभएको छ. त्यसलाई सफल बनाउनको लागि यहाँले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो. यति चाहिँ मैले निवेदन गरेँ. र यो ट्रान्सपोर्ट सिटी 150 करोड भन्नुभएको छ हैन. यो चाहिँ अब यहाँले हाम्रो कृष्णजीले चाहिँ यो खुद्रा खाद्री योजनाहरू बढी भए नगरमा भन्नुभएको थियो. यो त ठुलै योजना आउन थाल्यो. यसको पनि भाइबिलिटी फिजिबिलिटी एसेस गरेर यो चाहिँ कतिको अगाडि बढ्न सक्छ त्यो पनि यहाँले हेरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो वीरगञ्जको मेयर साहब यो धेरै आत्तिन भएन. 3 महिनामै यस्तो धेरै आत्तिएको जस्तो त पार्नु भएन हामीलाई. हामी छौँ हैन. हामी भन्नाले कस्तो भने अब अल सिटिज आर आवर्स हैन. नो म्याटर वेयर डु वी लिभ. अब किनभने पोखरा पनि हाम्रो हो, वीरगञ्ज पनि हाम्रो हो. त्यस हुनाले to give Birgans a real true identity of itself, it's an economic capital in a sense. Right? We will be there to help you. So don't get frustrated. We are there to support you. यति भन्न चाहे मैले. अब म विराटनगरतिर जाँदैछु. अब विराटनगरको परिचय हामी सबैलाई थाहा छ. पुरानो औद्योगिक नगर हो. प्राचीन सांस्कृतिक यसको गरिमा पनि छ, विशिष्टता पनि छ. त्यसको पुरानो सहर पनि हो. र राजनीतिक दृष्टिले पनि विराटनगरको अब महत्त्वलाई हामी सबैले बुझेकै छौँ. कतिवटा प्रधानमन्त्री जन्मायो उहाँले आफै भन्नुहोला हैन. सो यु हेभ द फ्लोर सर. अब के गर्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरलाई बस्न योग्य कसरी बनाउने हैन. चाहे मान्छे अरू लिएर आउनुहोस्, चाहे बसिरहेका मान्छेलाई त्यहीँ रोक्नुहोस्. जस्तो वीरगञ्जको मेयर साहबले भन्नुभयो, हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु कन्टेन द एक्सोडस अफ युथ पपुलेसन फ्रम आउटसाइड द सिटी भन्नुभयो नि. हामी पनि विराटनगरमा त्यही चाहन्छौँ कि विराटनगरका मान्छे मैले चिनेका धेरै मान्छेहरू विराटनगरबाट काठमाडौँ मुभ गरिसके. विराटनगरमा घरबार चाहिँ कसैको छ कसैको छैन. सो वाट इज योर प्लान टु मेक विराटनगर अ लिभेबल सिटी? थ्याङ्क यू गिरी सर. मञ्चमा आसीन महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, विशिष्ट महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म विराटनगर महानगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु. विराटनगर विशेष गरी ऐतिहासिक यो महिनामा कि विराट राजाको राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि र विराटनगरले आफ्नो नाम विराट राजाको राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि पाएको भन्ने जुन इतिहास छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक कुरा भयो र त्यो महाभारतसँग जोडिन्छ. महाभारतसँग कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि पाँच पाण्डवहरूले चाहिँ नि कौरवहरूबाट छलेर 1 वर्ष वनवास अथवा चाहिँ लुकेर बस्नु पर्दाखेरि विराट राजाको राजधानीमा आएर बसेको भनेर भनिन्छ महाभारतमा पढ्दाखेरि. र त्यो जुन भग्नावशेष छ त्यो विराट राजाको, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन अहिलेको परिस्थितिमा. त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक स्थल, त्यसलाई चाहिँ राम्रो लुम्बिनीको मोडलमा लान सक्यो भने हामीले चाहिँ राम्रो पर्यटकीय ठाउँ बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई जुन चाहिँ महाभारत सर्किट छ त्यसमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु. हामीले चाहिँ यो साल चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, 1 घर पिष्ट 2 घर धामी, जस्तो तिमी त्यस्तै हामी भनेर भन्थ्यो नि. वीरगञ्ज हाम्रो उस्तै परिवेश भयो. सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण भनिहाल्नु उहाँले भन्नै परेन. हामीलाई जुन बजेट विनियोजन गर्छ त्यसले पर्याप्त हुँदैन. त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ दात्री निकाय खोज्नुपर्छ. दात्री निकाय खोज्दाखेरि नि हामीले अनुदान पाउनु एउटा कुरा हो, तर फेरि हामीले चाहिँ लोन लिनु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि विराटनगरवासी अथवा चाहिँ जनताकै टाउकोमा चाहिँ लोन पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हो. अब सिवरेज सिस्टमको कुरा गर्नुभयो. अघि सिवरेज सिस्टममा कस्तो छ भन्दाखेरि सिवरेज सिस्टम त बनेको छ, तर पाइपलाइन नजोडिँदा पनि हामीले चाहिँ ट्याक्स असुल्नु परिरहेको छ. किनभने हामीले एडिबीसँग त्यही सम्झौता गरेको कारणले त्यही छ. अब हामीहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विराटनगर नर्थदेखि साउथ आउँछ भन्नाले त्यसको ढाँचा
त्यसको बनौटै हजुरको चाहिँ नि नर्थदेखि साउथ आएको छ, लामो तरिका एलिफेन्टको ट्रङ्क जस्तो भनेर भनौँ त्यसरी आएको छ। अब त्यसको दुईपट्टि चाहिँ नि खोलाहरू, दुईटा खोलाहरू चाहिँ नि एकपट्टि केसलिया खोला, एकपट्टि चाहिँ नि सिङ्गाई खोला। यो दुईटामा जहिले पनि 1 घन्टा 2 घन्टा बाढी के भन्छ पानी पर्दाखेरि चाहिँ नि बाढी आउँछ। अब त्यो बाढी जुन आउँछ त्यो बाढीले के गर्छ भने विराटनगरमा ड्रेनेज सिस्टम त राम्रो छैन। जति चाहिँ नि एडिबीले बनाइदियो र पुराना मेयरहरू जो हुनुहुन्थ्यो, पहिले जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै वर्ष अगाडि, 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि, उहाँहरूले जति ड्रेनेज सिस्टम बनाउनु त्यही मात्र छ। घर अगाडि बनाउने ड्रेनेज सिस्टम साइन्टिफिक छैन, किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो घरको अगाडि चाहिँ सजावट गर्नलाई मात्र ड्रेनेज सिस्टम बनाउनु भएको छ। एडिबीले बनाएको स्टर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम छ, त्योसँग एडजोइनिङ छैन। त्यसै कारण के छ भन्दाखेरि त्यो स्टर्म वाटर ड्रेनेजमा चाहिँ नि ड्रेन गएको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ बर्खाको बेलामा पानी खोलाबाट आयो, खोलामा पनि आयो, माथिबाट पनि पर्यो, ड्रेनमा बसेपछि त्यो फेरि फर्केर चाहिँ गाउँभित्रै छिरेको कारणले गर्दा डुबानको समस्या सबभन्दा ठुलो हाम्रो डुबानकै समस्या छ, फ्लडिङ र डुबानको समस्या छ। अब त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि एडिबीसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले 2 चरण 3 चरण कुरा गरिसक्यौँ, उहाँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। रोडको नेटवर्क पनि बढाउने, सँगसँगै चाहिँ सिवरेज पनि बढाउने, सिवरेज सँगसँगै चाहिँ नि ड्रेनेज सिस्टमलाई पनि बढाएर लाने भन्ने कुरा त छँदै छ। त्यही पनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जस्तो स्विस सरकारले चाहिँ नि एकपट्टिको तटबन्ध अथवा चाहिँ नि एम्ब्याङ्कमेन्ट बनाइदिने भयो करिडोर सहित, रोड सहितको केसलिया खोलामा, भने अर्को खोलामा चाहिँ हामीले फेरि रोडको नेटवर्क बनाउन सक्दैनौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि इन्क्रोचमेन्ट बढी छ, अथवा चाहिँ सुकुम्बासीहरूको चाहिँ धेरै बसोबास भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने अथवा रिलोकेट गर्न जबसम्म हामी सक्दैन तबसम्म चाहिँ हामी रोड बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन। यी त भए फ्लडिङको समस्या, सबभन्दा मूल समस्या भयो हामीहरूको विराटनगरको। त्यसबाहेक हामीहरूकोमा कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि पब्लिक पार्टिसिपेसन छैन। अघि पोखराको मेयर साहबले पनि भनिसक्नुभयो, वीरगञ्जको मेयर साहबले पनि भन्नुभयो। के भन्नु भन्दाखेरि यो जुन बिडिङको सिस्टम छ अथवा चाहिँ टेन्डरको सिस्टम छ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै पीडित बनाएको छ। वास्तवमा सबभन्दा लोएस्ट बिडिङले चाहिँ ठेक्का पाउँछ। एस्टिमेटेड कस्ट 100 रुपिस छ भने त्यसलाई चाहिँ 60 रुपियाँ 50 रुपियाँमा ल्याइसकेको हुन्छ। अनि क्वालिटी के दिन्छ त्यसले, अनि कसरी हामीले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा हो। तर पनि हाम्रो चाहिँ त्यत्रो ठुलो बजेट नभएको कारणले गर्दा धेरै ठुला कामहरू त हामीले गरेका छैनौँ। त्यही पनि हामीले चाहिँ जति गरेका छौँ त्यो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्सहरू आफैमा छैन। किनभने त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ के भन्छ सस्तो काममा, सस्तो तरिकाले, सस्तो पैसामा भएको कारणले गर्दाखेरि कमसल काम र कमसल मालहरू लागेको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामी त्यसमा पनि पीडित भइरहेको परिस्थिति छ। अब यी त भए तपाईँको चाहिँ के भन्छ हामीले फेस गरिरहेको समस्याहरू। विराटनगर कस्तो छ, विराटनगरलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ एउटा उद्योग मन्त्री आउनु भएको थियो विराटनगर, यहीँ हाम्रो चाहिँ सिएनआईको अध्यक्ष पनि बसिराख्नुहुन्छ भीम घिमिरेजी। हामीले चाहिँ व्यापारी समुदाय सबैलाई राखेर चाहिँ एउटा ब्रिफिङ गऱ्यौँ। उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल करिडोर बनाउने भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ। इन्डस्ट्रियल करिडोर भने मोरङ सुनसरी इन्डस्ट्रियल करिडोर अथवा चाहिँ 600-700 बिघा ब्यारेन ल्यान्डमा हामीले क्रस बोर्डर इन्डस्ट्रियल एरिया हुन्छ नि, क्रस बोर्डर भन्नाले इन्डियाको पनि इन्भेस्टमेन्ट आउने गरी एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ जस्तो छ। तर अब इलेक्सन आइसक्यो, अर्को को आउनुहुन्छ, फेरि चाहिँ अघि भने जस्तै सिस्टम के हो हामीलाई थाहा नै छैन। आज चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ, भोलि अर्को मान्छे आउँछ अर्को कुरा गर्छ, अनि काम गर्दा गर्दै चाहिँ काम ठप्प भएर जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मन पनि मरेर आउँछ, काम पनि गर्न मन लाग्दैन। यो समस्या त छँदैछ हामीले फेस गरिरहेको। अब विराटनगरमा रिङ रोडको लागि चाहिँ रिङ रोड बनाउने भनेर चाहिँ सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हामीले पहिले नै रोड चाहिँ कोरिया छ, रोडको नेटवर्क चाहिँ कोरिया छ। अब समस्या के भन्दाखेरि म सानोमा मलाई आमाले बुवाले बाबु दुध खान भनेर दिँदाखेरि रिङ रोड आउँदैछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अब मैले मेरो छोराहरूलाई दुध खुवाउँदा पनि भने मेरो छोराहरूलाई दुध खुवाउने बेला भइसक्यो, तर त्यो रिङ रोड अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एउटा गभर्मेन्टपछि अर्को गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दछ। अब यी कुराहरू चाहिँ भयो भने कमसेकम विराटनगरले चाहिँ निकास पाउँथ्यो भन्ने कुरा। किनभने एउटै रोडबाट चाहिँ हाइवे लिङ्क भएको छ, त्यो रोडभन्दा बाहिर चाहिँ भेहिकल्सहरूको मुभमेन्ट छैन। त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि पोल्युटेड बनाएको छ, रोड पनि त्यही मात्र छ, मान्छेहरू पनि अनसेफ भयो, सेफ्टीको
सेफ्टीको माध्यमबाट अथवा चाहिँ नि आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि सेफ्टी भएन, हिँड्ने प्लाइ गर्ने मान्छेहरूलाई पनि भएन, भेहिकल्सहरूलाई पनि भएन। एउटै रोडमा चाहिँ सबै भेहिकल्सहरू प्लाइ गरेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् न, होइन? त्यस कारण चाहिँ यी समस्याहरू छन्। त्यही पनि पछिल्लो समय एडिबीले अलिअलि चाहिँ 40-50 किलोमिटर सडक चाहिँ फन्डिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति रोडको नेटवर्क चाहिँ बनाएको छ विराटनगरमा। अब विराटनगरमा रोडको नेटवर्क त बनेको छ, सँगसँगै चाहिँ उहाँले भने जस्तै फेरि 2टा भिडिसिजहरू ल्याएर चाहिँ वार्ड बनाएको छ, त्यो चाहिँ ब्यारेन ल्यान्ड छ। फेरि त्यहाँ हामीले केही गर्न सकेको परिस्थिति छैन। अब विराटनगर चाहिँ क्यापिटल सिटी अफ प्रोभिन्स नम्बर 1 भनेर भन्छ, हामी 1 नम्बर है फेरि, होइन? 1 नम्बर भनेर भन्छ नि त, 1 नम्बर भने त 1 हुन्छ नि त जहिले पनि। हामी चाहिँ के भन्छ, क्यापिटल सिटी अफ प्रोभिन्स नम्बर 1 अथवा चाहिँ स्टेट नम्बर 1। अनि हामीसँग चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त छँदै छैन। हामीले ल ठिकै छ, परको कुरा भयो, हामीसँग चाहिँ कमसेकम नेपाल अधिराज्यभरिको कनेक्टिङ फ्लाइट पनि छैन हामीसँग, एयरपोर्ट हुँदै पनि। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो जस्तो लाग्दछ। त्यसतर्फ पनि चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। यहाँनिर चाहिँ यत्रो विद्वत वर्गहरू बस्नु भएको छ, मेरो आग्रह छ सबैजनालाई कमसेकम चाहिने कनेक्टिङ फ्लाइट्सहरू, माउन्टेन फ्लाइट्स मात्र होइन, पोखरासम्मको फ्लाइट, नेपालगञ्जसम्मको फ्लाइट, धनगढीसम्मको फ्लाइट, अथवा जुम्ला, हुम्ला, कहाँ छ मुगु जाने, जहाँ जाने डेस्टिनेसन विराटनगर पनि होस् न कमसेकम, होइन? त्यो स्तरीय चाहिँ के भन्छ एयरपोर्ट हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो। हामीले चाहिँ सरकारसँग कुरा पनि गरेका छौँ र व्यापारी समुदायको पनि त्यही कुरा छ जस्तो लाग्दछ। सँगसँगै हामीहरूको चाहिँ विराटनगर चाहिँ ऐतिहासिक सहर, विराट राजाको राजधानी त भइहाल्यो, त्योभन्दा बाहिर 7 जना प्रधानमन्त्री जन्माएको ठाउँ हो। र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी 2 जना प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मजदुरको आन्दोलन चाहिँ त्यहाँ नेपालको सबभन्दा पहिलो उद्योग जुट मिल, नेपाल जुट मिल खुल्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मजदुर आन्दोलन गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापित गरेको भन्ने कुरा छ, सबैले जानकारी छ यो कुराको। तर आजको दिन त्यत्रो चाहिँ 7वटा प्राइम मिनिस्टर भएको ठाउँ, त्यसपछि चाहिँ उद्योग प्रजातन्त्रको प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ बिगुल फुकेको ठाउँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बसेको ठाउँ, मातृका प्रसाद कोइराला बसेको ठाउँ, सूर्यबहादुर थापा बसेको ठाउँ, त्यसै गरी चाहिँ थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू बसेको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ सुख भोग्न पाएका छैनौँ। लगभग अब ड्रेनेज सिस्टमको कुराको अघि मैले ड्रेनेज सिस्टमको पनि कुरा गरेँ मैले। अब पहिलो जो मेयर आउनुभयो अथवा चाहिँ त्यतिखेरको नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर त, विराटनगरको जुन नर्मल जुन पैनी छ जसले चाहिँ पानीलाई चाहिँ आउटलेट दिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले आधुनिकीकरण गर्नुभयो। के गर्नु चाहिँ 18 फिट डायमिटरमा उहाँले चाहिँ अथवा सर्कम्फरेन्समा उहाँले नाला बनाउनु भयो। अब अर्को आउनु हो, उहाँले के गर्नु त्यसलाई 10 फिटमा ल्याउनु भयो, अर्को आउनु उहाँले 3 फिटसम्म ल्याउनु भयो लास्टसम्म आइपुग्दाखेरि। अब पानी छिर्ने ठाउँमा 3 फिट भएपछि कसरी छिरोस् त पानी? अनि जुन फोहोर छ, फोहोर कहिल्यै जिन्दगीमा सफा हुँदैन। कमसेकम इन्भेस्ट गरिसकेपछि दात्री निकायहरूलाई पनि यो कुरा हो, जस्तो इन्भेस्ट गरिसकेपछि कमसेकम त्यसलाई मेन्टेन गर्न अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ मोनिटरिङ गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई। अब फ्लडिङको कुरामा फेरि आउँ, हाइवे बनेको छ। पहिले चाहिँ युनाइटेड किङडमको गभर्मेन्टले बनाएको जुन हाइवे थियो हाम्रो चाहिँ जोगबनीदेखि माथि हिलेसम्मको, त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ साइन्टिफिकली म्यानेज थियो, त्यसमा सबै ठाउँमा कल्भर्ट राखेको थियो। अब अहिले त्यो कल्भर्ट नयाँ रोड बनेको छ, त्यहाँ एउटा पनि कल्भर्ट छैन, 2-3टा मात्र कल्भर्ट छ जस्तो लाग्छ, त्यो साइन्टिफिकली म्यानेज छैन। अनि उताको पानी उतै रह्यो, यताको पानी यतै रह्यो। अब अदालतको कुरा त भिन्दै छ, अघि मेयर साहबले भनिसक्नुभयो, अदालतको कुरा भिन्दै छ। अब 3 नम्बर वार्डबाट पानी छिरेर 4 नम्बरमा जाने बित्तिकै 4 नम्बरवालाले मुद्दा लगाइदिइहाल्छन्, लगाएपछि फेरि कल्भर्ट हाल्नु मिलेन। त्यो साइन्टिफिकली सुरुमै म्यानेज गर्दै हो त सजिलो हुन्थ्यो नि त हामीलाई। त्यो त छँदैछ। फेरि माथिबाट अर्को रेलको ट्र्याक आएको छ, इन्डियाको रेलको ट्र्याक, सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनेर। त्यो रेलवे ट्र्याकमा के गरेछ भन्दाखेरि ढिस्को ल्याएर राखिदिएछ, माथिबाट रेलवेको ट्र्याक राखिदिएछ, त्यहाँबाट पनि पानीको आउटलेट छैन। त्यहाँबाट त्यहाँ अड्क्यो, त्यहाँको त्यहीँ अड्क्यो, उतातिर अदालतको कुराले फेरि अर्को सबैतिर अड्क्यो। अब रोड बनाउन जाउँ पहिले नाला बनाउनु पऱ्यो। नाला कहाँ बनाउने भन्दाखेरि रोडलाई त अलिकति चौडा बनाउनु पऱ्यो नि। फेरि के गर्ने भन्दाखेरि स्टे अर्डर लिएर आउने, स्टे अर्डर ल्याएपछि फेरि सरसम्म हुँदाको 2 वर्ष 4 वर्ष गइ गरे। हाम्रो कार्यकाल त 5 वर्ष हो। तर पनि कुरा के भन्दाखेरि हामीले त्यो 5 वर्ष अथवा चाहिँ अदालत भनेर हामीले एस्केप गर्न पाउँदैन। हामीले गर्ने काम त हामीले गर्नै पर्छ।
तर पनि तपाईँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले 5 वर्षमा गर्ने काम अब मैले त अब यहाँनिर भन्दाखेरि विद्युत वर्गहरू बस्नु भएको छ हाम्रो टेन्डर चाहिँ तपाईँलाई लबी गरेर चाहिँ 5 वर्षबाट 20 वर्ष बनाइनु पर्यो भन्ने कुरा त छ जिस्केर भने मैले यो तर के भन्दाखेरि हामीले 5 वर्षमा कमसेकम 100 वर्ष सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्सहरू ल्याएर अथवा चाहिँ नि हामीले चाहिँ कार्यहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता हो पर्सनली मेरो चाहिँ आज 5 वर्ष मात्र मेरो टेन्डर हो त्यस कारण आई हेभ टु फिनिस एभ्रिथिङ इन 5 इयर्स इट्स नट लाइक द्याट अलिकति छोटो गरिदिनु पर्ला हुन्छ धेरै हो र म त विराटनगरको बारेमा भन्न पाउँदा दिनभरि बसेर भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो दुःख छ होइन जस्तो इन 5 इयर्स म 1 मिनटमै सिध्याउँछु नि सर इन 5 इयर्स I have to bring projects which will be sustainable at least for 200 years to come and 2-3 generations to come. मैले भन्न खोजेको के भने I have to complete it. It's not like I have to complete it. I don't have to complete it, but I have to initiate it and it has to start. That's it. त्यति पायो भने धेरै चाहिँ विराटनगरले राहत पाउँछ जस्तो लाग्छ ग्रिनेरीको कुरा छँदैछ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको कुराहरू छँदैछ जस्तो ललितपुरले एडप्ट गरेको छ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू मात्र चलाउने भन्नु भनेको छ तर अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू मात्र चलाएर भएन त्यो चाहिँ त्यो रिचार्जिङ स्टेसन्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन सबै चिज हुन्छ त्यो सबै म्यानेज गर्न अलिक समय लाग्छ जस्तो लाग्छ तर पनि मान्छेहरूको चाहिँ नि अब मान्छेहरूको चाहिँ नि कन्सेप्टहरू अब वृद्धि हुँदै आउँदैछ त्यही हिसाबले चाहिँ नि विराटनगर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा राख्दै र फेरि पनि मैले अघि एडिपीको सरले भन्नुभयो ह्याप्पिनेस र ग्रिनेरीको कुरा गर्नु हो मैले भने नि जस्तो भुटान इज अलरेडी क्यालकुलेटिङ द जिडिपिज इन जिडिएच होइन ग्रस डोमेस्टिक ह्याप्पिनेसमा उहाँहरूले क्यालकुलेट गरिराख्नु भएको छ हामी उहाँहरूभन्दा अगाडि नै थियौँ नि हामी किन यहाँ पऱ्यौँ भन्ने कुरा त हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ हाम्रो चाहिँ नेतृत्व त्यसपछि चाहिँ नि के भन्छ अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टर सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैछ यति भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार सरी फर द इन्टरप्सन है समय अलिकति घर्किया हुनाले So, upon listening to all the metropolitan mayors available here, I think we have identified the common problems related to infrastructure and, drainage probably comes first. Water logging ko issue चाहिँ धेरै आयो, embankment को आयो, road expansion related कुराहरू आए, that also involves public transportation. Lack participation भन्नुभयो है, यो governance को मात्रै नभएर attitude को पनि issue आयो. अनि ल्याक अफ सस्टेनेबिलिटी इन इम्प्लिमेन्टिङ प्रोजेक्ट्स र इन्डस्ट्रियल करिडरको कुरा वी विस यु अ भेरी गुड लक मेयर साहब अर्को मन्त्रीज्यू आए पनि राम्रै आउनुहुन्छ भन्ने सोचौँ होइन उहाँबाट काम लिनुपर्छ सङ्घीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ र यु अल्सो टक्ड अबाउट कनेक्टिभिटी सो थ्याङ्क यू भेरी मच इट वाज भेरी इन्साइटफुल सर्ट अफ सेयरिङ अफ योर एक्सपिरियन्सेस इभन विदिन द लास्ट 3 months सो हामीसँग एकदम वी हेभ अ भेरी लिमिटेड टाइम एकजना मेयर साहब अझै बाँकी हुनुहुन्छ हामीले ठुल्ठुला नगरको महानगरको चाहिँ मेयरहरूको कुरा सुन्यौँ है अब खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हामीसँग हुनुहुन्छ मैले अलिकति क्षमा माग्दै थोरै मात्रै समय उपलब्ध गराउने भएँ 2-3 मिनटमा अलिकति आफ्नो अब्जर्भेसन अलिक फरक ढङ्गको के समस्या छ र कसरी जाँदा ठिक होला यहाँबाट सुन्न चाह्यौँ हामीले धन्यवाद कृष्ण केवाली सर मञ्चासीन महानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूहरू एडिबीका प्रतिनिधिज्यू उपस्थित विभिन्न सिएनआईका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू विभिन्न घरानाबाट पाल्नुभएका निजी क्षेत्रका प्रमुखज्यूहरू पत्रकार बन्धुहरू सर्वप्रथम म सिएनआईलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो पल्ट हामी राज्यको पनि नजर नपर्ने विदेशी दात्री सरकारको पनि नजर नपर्ने र निजी क्षेत्रको पनि नजर नपर्ने पहाडी जिल्लाबाट मलाई चाहिँ निम्ता गर्नुभयो त्यसको लागि म सिएनआईका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालजी लगायत उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा पहल कदमी गर्नुहुने सहप्राध्यापक सन्तोष राईजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू उठे म 2 दिनसम्म लगातार यहाँ बसेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा समितिको विषयमा चाहिँ यहाँ धेरै विषयहरू उठे निजी क्षेत्रको लगानी
र विदेशी सहयोगी दात्री संस्थाहरूको भावना यी सबै कुराहरू मैले बुझ्ने अवसर पाएँ। अब यहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला 300 करोडको 400 करोडको बजेटको कुरा यहाँ आयो। दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाको 85 करोड बजेट छ। त्यसमा पनि जम्मा हामीले 16 करोड रूपमा विकास बजेटको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब एउटा पुल बनाउनु पर्यो भने 16 करोडले चाहिँ पुल बन्न सक्दैन। हाम्रो अवस्था कस्तो होला यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। हाम्रो खोटाङ जिल्लामा हलेसी महादेव पूर्वको पशुपतिनाथ भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ। त्यसपछि किराँत धर्मावलम्बीहरूको पनि तीर्थस्थल मानिन्छ। त्यहाँदेखि सदरमुकाम पुग्नलाई 43 किलोमिटर छ। हाम्रो अहिले चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग भएको कारणले पिच रोड छ। यहाँहरू सबैमा निम्ता पनि गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले चाहिँ हलेसी महादेवको दर्शन गर्दा कालिका भगवतीको पनि दर्शन गरिदिनु होला। चाहिँ अत्यन्तै प्रसिद्ध कालिका भगवतीको चाहिँ दर्शन गरेर पुण्य लाभ गर। र अर्को विषय, अब हाम्रो नगरपालिका धेरै समस्याहरू छन्। अब ठुला महानगरपालिकाका प्रमुखजीहरूले भनिसक्नुभयो समस्या। हाम्रा समस्या र उहाँहरूका समस्यामा थोरै भिन्नता हुनसक्छ। अब हाम्रोमा समस्या के छ भने विशेष गरी बाँदरको कारणले कृषकहरूले वर्षभरि मेहनत गरेर लगाएको कमाई उठाउन पाउनुहुन्न, बाँदरले उठाइदिन्छ। दिन प्रतिदिन बच्चै झर्ने अवस्था छ। अब त्यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने, राज्यको नजर पुगेको छैन। अब यहाँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, एउटी महिला सुत्केरी हुन लाग्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चिकित्सकको अनुपस्थितिले हेलिकप्टर चार्टर गरेर 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। एउटा वार्डमा, अब वार्डबाट अर्को वार्डमा पुग्नको लागि 6 महिना मोटरसाइकलमा दुःखसुख हिँड्न सकिन्छ, 6 महिना चाहिँ पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। कतिपय वार्डबाट सदरमुकाम आइपुग्नलाई 6 घन्टा पैदल यात्रा गरेपछि मात्रै सदरमुकाम आइपुगिन्छ। त्यस्तो दयनीय अवस्था छ। पहाडी जिल्लामा न सरकारको नजर पुगेको छ, न विदेशी दात्री संस्थाको नजर पुगेको छ, न निजी क्षेत्रका घरानाहरूको नजर पुगेको छ। त्यहाँ कुनै उद्योग कल कारखाना हाम्रोमा कुनै छैन। त्यस कारणले हामी पीडाबाट गुजिरहेका छौँ। अब हाम्रो अघि भन्नुभयो नगर विकास कोषको सरले भन्नुभयो मेयरहरूको कुनै दृष्टिकोण छैन, उहाँहरू चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसै अल्मलिन्छ भन्नुभयो। हामी उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ कि आउनुहोस्, हामीले चाहिँ केही योजनाहरू बनाएका, हामीले चाहिँ छिटै नै खोटाङ विकास सम्मेलन गर्ने पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले स्मार्ट नगरपालिका बनाउनका लागि चाहिँ हामीले केही कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। शैक्षिक हब, जति पनि कलेजहरू छन्, इन्जिनियरिङ कलेज होस्, मेडिकल कलेज होस्, कृषि कलेजहरू हुन्, सहर बजारमा मात्रै छन्, पहाडमा छैन। अब हाम्रो खोटाङ जिल्ला चाहिँ, हाम्रो नगरपालिका चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ भने पूर्वको धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, यता ओखलढुङ्गा, सोलु सबैको केन्द्रबिन्दुमा रहेको कारणले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज खोलिदिनु भयो भने त्यताबाट यता झर्ने, तराईतिर झर्ने विद्यार्थीहरू त्यहीँ अडिनुहुन्थ्यो, त्यहाँको विकास पनि हुन्थ्यो। त्यस कारणले हामीले अरू छोटो समय भएको कारणले मैले धेरै विषय गरिनँ। यो चाहिँ शैक्षिक हबको रूपमा हामीले विकास गर्ने भनेर छौँ। त्यस्तै हामीले रिङ रोड, फिडर रोडको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यस्तै हरित नगरपालिकाको पनि हामीले कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। त्यस्तै हामीले कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले हाम्रो योजनालाई पुरा गर्नको लागि यहाँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। म अन्त्यमा हलेसी महादेवको दर्शन नगरिकन दिक्तेल नगरपालिकामा रहेकी कालिका भगवतीको दर्शन नगरिकन दुईटाको तारतम्यता हुन सक्दैन। तीर्थयात्रीहरूको धार्मिक
यात्रीहरूको चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ इच्छा पुरा हुन सक्दैन भनेर शिव पुराण भनेको छ। म एउटा श्लोक भनेर म आफ्ना कुराहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। ब्राह्मणा भ्यार्थिता चैव देवी गिरिवत रालजवा त्वम्बोकम सहजो सृज्य गौरीसा समजायत स्वात्वम कोशमात्मनो सृष्टा कौशिकी नाम नामत कालिकाम बुध प्रख्याता कन्याता सम्पदा दत्त भनेर शिव पुराणमा लेखेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँहरूलाई यो किन भनेको भने हलेसी महादेवको दर्शन गरेर कालिका भगवतीको दर्शन यहाँ गर्न यहाँहरू पाल्नुहोला। यहाँहरूले हलेसी महादेवको मात्रै दर्शन गरेर यहाँहरूको मनोकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन। कालिका भगवतीको पनि दर्शन गरेपछि मात्रै, यो चाहिँ पौराणिक कुरा हो, पुराणमा लेखेको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक निम्ता गर्दै हामीलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। कृष्ण सर, म 1 मिनट मात्रै टाइम एकैछिन है त, समय सीमित भएको हुनाले। So there is a clarion call to 3 sectors of the state. Not for your benefit, actually he is complaining that no development partners have ever approached our municipality, and he was also inviting for the religious tourism. So you have to go there and see the things by yourself and think of investing in Khotang municipality also, Diktel municipality. निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अब हामीसँग समय ठ्याक्कै सकियो, मैले सेकेन्ड राउन्डमा जान नसक्ने भएँ। 1 मिनट पोखराको मेयर साहब र हाम्रो TDF को ED साहबलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको हुँ, 1 मिनट मात्रै। हस्, धन्यवाद कृष्ण सर। म सर्वप्रथम त मेयर साहबहरूको अघिल्लो कार्यकालमा मैले काम गर्दाखेरिको अनुभवको केही साइकोलोजीलाई सेयर गर्न खोज्या हो। मेयर साहबहरूको चित्त दुख्न गएकोमा म क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने मैले अलिकति साइकोलोजिकल्ली अलि लङ टर्म पर्सपेक्टिभको चाहिँ डेभलपमेन्टको भिजन चाहिँ अघिल्लो कार्यकालका मेयर साहबहरूको त्यो भिजनलाई चाहिँ मैले समग्रमा साइकोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्या हो, त्यसरी नसिद्धिनु होला। अर्को विषयवस्तु चाहिँ मैले मेयर साहब विशेष गरिकन मेट्रोपोलिटन र सब मेट्रोपोलिटनका मेयर साहबहरूलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एज अ एक्जिस्टिङ मेकानिजमबाट यहाँहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरबाट म पायोनियर प्रोजेक्टहरू गर्छु र सिटी लिभेबल बनाउँछु भनेर सोच्नुभयो भने अलिक गलत हुन्छ। तपाईँहरूले स्पेसल पर्पज भेहिकल कम्पनी खडा गर्नुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, कति पैसा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, पब्लिकलाई अफर गर्नुहोस्, पब्लिकलाई पैसा हाल्न लगाउनुहोस्। हामी जस्तो नगर विकास कोष, निफ्रा ब्याङ्क जस्ता अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ कम्पनीहरूलाई पैसा हाल्न लगाउनुहोस्। एउटा डेडिकेटेड चाहिँ एज अ चाहिँ प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गर्ने र पूर्वाधारहरू लगानी गर्ने र काम त्यसको त्यो खालको प्रोजेक्टहरू प्रिपरेसन गर्ने, डेभलप गर्ने, लगानी गर्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एउटा स्पेसल पर्पज भेहिकल कम्पनी खडा गरेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ हामी निफ्रा ब्याङ्क, TDF जस्ता हामी इन्स्टिट्युसनहरू, TDFले त्यसको लागि फेसिलिटेटिङ गर्छ। तपाईँहरूका त्यो लेभलका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हाउ टु एट्र्याक्ट द प्राइभेट सेक्टर, how to attract the public sector, and how to resource will be gathered together from the TDF, NIFRA and other financing institutions. We will support you, please sir. So try to establish the special purpose vehicle company for the priority investment project. म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। म 1 मिनेटमै कुरा सक्छु। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट पनि भयो हुनाले हामीले हाम्रो गुनासो मात्रै सुनाउने ठाउँ यो होइन। म 4 वर्ष अगाडि अमेरिकाको हवाई गएको थिएँ। त्यहाँ अमेरिकनहरू के भन्दो रहेछन्, यु मस्ट गो हवाई बिफोर यु डाई भन्दो रहेछन्। उनीहरूले पनि प्लान गरेर त्यहाँ जाँदो रहेछन् के। अहिले हामीले पोखरामा के सोचिरहेको छौँ भने संसारभरिका मानिसहरू आफ्नो जिन्दगीको एकचोटि पोखरा भिजिट गरून् भनेर चाहिँ त्यो सन्देश पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पोखरामा इन्भेस्टमेन्टको काफी ठाउँ छ। अहिले हामीले 60वटा त्यस्ता प्रोजेक्टहरू बनाएका छौँ र अब के सम्भावना हो पोखराको भनेर स्टडी गर्दैछौँ र आउने मार्चमा हामी पोखरा लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैसँग जे छ जति छ लिएर आउनुहोस् है। पोखरेललाई पार्टनर बनाएर हुन्छ कि यहाँहरू मात्रै भएर हुन्छ कि सरकार र अरू भएर हुन्छ कि PPP मोडल हुन्छ, के हुन्छ। 5 वर्ष भनेको काफी ठुलो समय हो है। मैले 5 वर्षलाई चाहिँ थोरै समय भनेको छैन। म 365 दिन गनेर काम गर्ने हाम्रो भीम सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, लायन्स क्लबको पूर्व गभर्नर पनि हो। त्यहाँ जम्मा 1 वर्षको टेन्यर हुन्छ, 1 वर्षमा धेरै काम गरिन्छ त्यहाँ। त्यो 5 वर्ष भने त धेरै लामो समय हो क्या। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सबैलाई स्वागत छ। तपाईँहरू जेसँग तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट राखेर आउन चाहनुहुन्छ नि, पोखरामा गेट खुला छ। अल आर वेलकम इन पोखरा। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। अब वी डोन्ट ह्याभ टाइम एनिमोर। मैले 1 मिनट पनि लिन्न। हामी वास्तवमा कोर इस्युजहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ र अलिकति के भन्छ नि यो ट्रीलाई पनि हेऱ्यौँ, फरेस्टलाई पनि हेऱ्यौँ, अलि जेनेरिक कुराहरू पनि आयो। अब यो सहरलाई चाहिँ कसरी बसोबासयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन्। त्यतातिर म जान चाहन्न, तर त्यसको निचोडलाई हामीले आज परिगल्यौँ जस्तो लाग्छ।
एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो माइग्रेसनको ट्रेन्डलाई पनि अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर चाहिँ सहर बसोबासयोग्य छैन भनिन्छ, अर्कोतिर माइग्रेसन चाहिँ सहरतिर बढिरहेछ, त्यसलाई हेर्नु पर्ला। र सहरी सेवा सुविधा चाहिँ समन्वयिक रूपमा वितरित छ कि छैन, इनइक्वेलिटी, त्यो पार्टलाई चाहिँ इन्क्लुजनको र इक्विटीको पार्टलाई हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ सर्भिस र इन्फ्रास्ट्रक्चर दुईटै कुराहरूमा। र इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, यो वातावरणीय ह्रास, वातावरणीय क्षति र क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको जुन यो क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टरको इम्प्याक्ट छ त्यो। र अर्को चाहिँ यो एजिङ पपुलेसन, द्याट इज अल्सो भेरी क्रिटिकल इस्यु। हामी अहिलेसम्म चाहिँ डेमोग्राफी डिभिडेन्डको कुरा गरिरहेछौँ, तर अब धेरै वर्ष छैन कि हाम्रो यो मोर्टालिटी रेट घटेको हुनाले र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको हुनाले चाहिँ हाम्रो के अरे एजिङ पपुलेसन चाहिँ बढ्छ। एउटा इस्टिमेट के छ भने अहिले 8% छ 60भन्दा बढी उमेरको जनसङ्ख्या, तर अब 20 वर्षमा त्यो दोब्बर हुन्छ भनेर भनेको छ। उनीहरूले बुढाखाडाहरूलाई भने बुढाखाडा नै हुनु पर्दैन, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि खास गरी यो महानगरहरूले चाहिँ सोधिदिनु पर्ला भन्ने चाहिँ मेरो त्यो अनुरोध पनि रह्यो। र गभर्नेन्सको बारेमा हामी सबैले जानेकै कुरा हो। 2 महिना अगाडि लास्टमा म के भन्न चाहेँ भने यो ट्रान्सफर्मिङ सिटिज फर अ बेटर फ्युचर भनेर एउटा थिमेटिक चाहिने कन्फरेन्स गरेको थियो युएन ह्याबिटाटले पोल्यान्डको क्याटोविसेमा। म संयोगले त्यहाँ भाग लिन गएको थिएँ। त्यसको पनि निचोड के छ भने 3टा कुरामा छ। एउटा डिजिटल कनेक्टिभिटी, र अर्को चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सर्भिसेस, र अर्को चाहिँ गभर्नेन्स। यी 3टा कुरालाई यहाँहरूले हामी सबैले मनन गरौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई एम सरी फर टेकिङ सम मोर टाइम, but it was a very lively discussion, I hope. I do not know the status of our chair. I think he's still not here. No, but he is not we here somehow managed to have the discussion even without chair. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. एकदमै राम्रो डिस्कसन भयो यो टपिकमा। सबैजनाले आफ्नो मनको कुरा एकदमै खुलेर यो प्लेटफर्मलाई सही सदुपयोग गरेर भन्न पनि पाउनुभयो। अझै धेरै समय भएको भए अवश्य पनि यो टपिकमा अझ बढी डिस्कसन गरेर अझै आफ्नो सिटीको बारेमा मेयरज्यूहरूले अझ बढी बोल्नुहुन्थ्यो होला, तर समयको पाबन्दीका कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू यही छोटो समयमा समेट्यौँ जस्तो लाग्छ। Thank you very much to our distinguished mayors and panelists on stage who shared their thoughts. We would also like to wish them all the very best for their tenure, आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो सिटिजहरूको ट्रु पोटेन्शियल उहाँले देखाउन सक्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ उहाँहरूलाई। र अब मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु इन्जिनियर वीरेन्द्र राज पाण्डेजीलाई, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ सिएनआई, र टोकन अफ एप्रिसिएसन दिइदिनका लागि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। We'd like to thank Mr. Arno Heckman, Head Portfolio Management Unit, ADB, to kindly take this token of appreciation. We hope that you do get an opportunity to visit a lot of municipalities, cities of Nepal. हामी पोखराका मेयर धनराज आचार्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र उहाँलाई पनि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी दिगतेल रूपाकोट मजुवागढी म्युनिसिपालिटीका मेयर तीर्थराज भट्टराईजीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र उहाँलाई पनि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिदिनका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाजीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ र यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी वीरगञ्जका मेयर राजेश मानसिंहज्यूलाई पनि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिदिनका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी टाउन डेभलपमेन्ट फन्डका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। And thank you very much to Mr. Krishna Gewali, our moderator, who fantastically summarized everything. We'd like to thank you very much. Former Secretary, Policy Advisor, Nepal Urban Resilience Program. उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमलाई एकदमै लाइभली, यो डिस्कसनलाई एकदमै लाइभली बनाइदिनु भएकोमा। एउटा ग्रुप फोटोबाट हामी यो सेसन एन्ड गर्नेछौँ र यसको लगत्तै हामी अर्को प्यारलल सेसन सुरु गरिहाल्छौँ। त्यसै कारणले यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नै सिटमा रहिदिनका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आई थिङ्क दिस इज अ सेसन द्याट आई रियली लुक फरवर्ड टु एज वेल एन्ड आई होप यु डु टु। एउटा ग्रुप फोटोका लागि म मेयरज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। A group photo
photograph. We also have our distinguished guests for the next parallel session, and I will invite them right after this group photograph as well. र एउटा अनुरोध ढोका छेउमा बस्नु भएको उभिनु भएको सबैजनालाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. अलि धेरै क्राउड पनि भयो, एक्जिट एरियालाई अलिकति ओपन राख्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. Just in case of emergencies, we would like the exit to be open. So त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि ढोका वरिपरि नउभिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सायद एउटा सिट लिएर चाहिँ आसन ग्रहण